담당관 김선아라고 합니다. 반갑습니다. 네. 저희 북토크를 이제 시작을 하려고 합니다. 네. Good evening. I'm Sona Kim. I'm the cultural officer at the Swiss Embassy, and very nice to meet you all here. Now we will start with a book talk. First, I would like to ask Her Excellency Dagmar Schmidt-Hartali, Ambassador of Switzerland, to give a few words. 네, 주한 스위스 대사님께 인사 말씀을 좀 부탁드리겠습니다. Thank you very much. 감사합니다. Good evening, everyone, and welcome to the Swiss Embassy. It is a very great pleasure to have you all with us tonight to celebrate the launch of Switzerland, a cultural travel guide written by So-Young Yun. Good evening, So-Young. Very happy that you are here. The book is more than a travel guide. It is a beautifully curated invitation to discover Switzerland through the lens of culture, curiosity, and personal connections. I have had the privilege of working closely with So-Young for 2 years. She was a vital part of our embassy's culture and public affairs team during the preparation and celebration of the 60th anniversary of diplomatic relations between Switzerland and Korea in 2023. One of the highlights of our activities that year was the Swiss Design Month, where So-Young played a leading role. And we have here as commentator of the book, Myung-Wan Choi, editor of Monthly Design. Good evening. For our anniversary year, we also had the pleasure of working with Ahn Graphics to co-organize a design competition for the 60th anniversary logo. Therefore, we are especially pleased that Ahn Graphics decided to publish So-Young's book, and I'd like to extend a warm welcome to all the team members who are joining us here tonight from Ahn Graphics. Thank you. Good evening to be here. Ladies and gentlemen, So-Young brings a unique perspective to this book. Having spent part of her childhood in Switzerland and later returning to Korea as a journalist and communications expert, she has always navigated different cultures with a sense of curiosity. Through this book, she reconnects with Switzerland, not just as a former resident, but also as a storyteller. Her journey takes readers across 11 cantons. We have 26 cantons, and her journey goes across 11 cantons and all 4 of Switzerland's linguistic regions. Along the way, she meets artists, designers, architects, and other creative professionals who introduce their fields, their communities, and the places they find most meaningful. Through these exchanges, Korean readers are introduced to a vibrant and contemporary Switzerland in a voice that feels both authentic and approachable, like a conversation with a friend. Ladies and gentlemen, I hope this evening inspires you for your next trip to Switzerland and gives you a new and enriching perspective on Switzerland's cultural landscape. Thank you. 감사합니다. Have a wonderful evening. Thank you very much. Thank you, Ambassador. 네, 다음에 저희가 안만호 대표님께 인사말을 좀 부탁을 드리려고 하는데, 저희 대사님도 말씀하신 것처럼 이 수교 로고 혹시 기억나시나요? 네, 저희가 22년도에 멋벗 프로젝트를 안그래픽이랑 같이 진행을 했는데, 그때 조금 약간 특이한 방식으로 안만호 대표님과 이제 기획하고 진행을 했던 그 프로젝트여서 안그래픽하고 저희가 굉장히 좋은 추억이 있는데,
또 이렇게 윤서영 작가님의 책을 통해서도 같이 이렇게 이 자리를 함께하게 돼서 너무 기쁩니다. 네, 안만우 대표님, 네, 한 말씀 부탁드립니다. 네, I would like to ask Mano An, CEO of Angraphics, to give a few words. 안녕하세요. 안그래픽스 디렉터 안만호입니다. 스위스와 특별한 인연이 시작된 스위스 한옥에서 독자 여러분을 모시게 돼서 기쁩니다. 3년 전 방금 말씀드렸다시피 저희는 스위스 대사관과 함께 한국 스위스 수교 60주년을 기념하는 로고를 공모하는 뜻깊은 작업을 진행했었습니다. 그때부터 인연을 맺은 다그마르 타탈리 대사님과 윤서영 작가님을 오늘 다시 뵙게 돼서 너무 영광입니다. 중국 속담에 만권의 책을 읽고 만리를 여행하라는 말이 있습니다. 이는 저희가 가장 중요하게 여기는 말기 중 하나입니다. 독서와 여행은 결국 삶을 깊이 있게 채우는 과정이고 그 과정이 결국 예술이라 저희는 믿습니다. 스위스의 예술과 문화의 정수를 느낄 수 있는 여행책을 만들고 싶다고 윤서영 선생님의 연락을 처음 받았을 때 저희도 기쁜 마음으로 함께 하게 됐고요. 작가님은 이미 실용적인 정보뿐 아니라 중요한 사람들 그리고 이야기가 생생하게 담긴 책을 그때부터 구상을 하고 있었는데 이미 그것 자체로 럭셔리한 여행 패키지라고 생각을 했습니다. 이를 열정적으로 설명한 작가님의 에너지가 지금도 기억이 납니다. 아까 대사님이 아름다운 스위스의 초대장이라는 표현을 해주셨는데 이 책을 만든 일 그 자체가 또 다른 여행이었던 것 같습니다. 이를 함께 준비해준 저희 소유령 편집자님 저쪽에 계시고요. 또 이 책을 멋지어주신 곽혜나 디자이너님 그리고 이를 총괄해주신 구민정 편집장님 또 이 책을 널리 알리고 있는 저희 김채린 마케터님 다 여기 와 계시는데 다시 한번 고마운 마음 전하고요. 그리고 무엇보다 이 책을 만들어낸 윤서영 작가님께 다시 한번 진심 어린 축하와 고마운 말씀 전합니다. 이제 작가님의 이야기를 함께 들어보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 대표님 감사합니다. 이제 북토크를 시작하도록 하겠습니다. 정성갑 대표님과 윤서영 작가님은 무대 앞으로 와주시기 바랍니다. 안녕하세요. 네. First, I would like to introduce Mr. Chung and Ms. Yoon briefly. 예, 잠깐 제가 정성갑 대표님과 윤서영 작가님을 좀 소개하도록 하겠습니다. 정성갑 대표님은 갤러리 클립의 대표로 여러 주요 문화 매체에서 편집장을 지낸 바 있습니다. 건축가가 지은 집, 집을 쫓는 모험 등의 책을 집필하셨고 다양한 토크 프로그램과 전시를 기획 진행하며 현재도 동아일보 등 여러 매체에서 연재를 이어가고 계십니다. 그래서 오늘 북토크의 진행자로 모시게 돼서 너무 감사하고 기쁩니다. 네. 윤서영 작가님은 이화여자대학교 국제학부를 졸업하고 뉴욕 파슨스 디자인 스쿨에서 전략 디자인 경영 석사 과정을 마쳤습니다. 코리아타임스 문화 담당 기자로 활동을 하면서 라디오, 잡지, 신문을 넘나드는 컨텐츠를 만들었고 영국 디자인 매거진 월페이퍼의 유일한 한국 통신원이기도 합니다. 대사님께서도 이미 언급하셨듯이 윤서영 작가님은 22년 여름부터 2년 동안 스위스 대사관에서 문화공보 담당관으로 근무했습니다. 이 기간 동안 대사관의 다양한 문화 프로그램을 기획하고 실행했으며 또 공보 업무도 매우 감각적이고 센스 있게 수행을 해주었습니다. 특히 일에 대한 열정과 주저함 없는 그 추진력으로 항상 팀에 큰 활력을 불어넣어 주었던 소중한 동료였습니다. 그런 소중한 동료가 대사관을 떠나 스위스의 문화와 건축을 담은 여행 가이드를 쓰겠다고 했을 때 함께 일할 수 없다는 아쉬움보다도 그녀의 새로운 여정을 응원하고 싶은 마음이 더 컸습니다. 그래서 오늘 이 자리가 더욱 반갑고 많이 설렙니다. 윤서영 작가님은 최근 더 서울 컬렉티브를 설립해 한국과 세계를 잇는 다양한 문화 교류 프로그램을 기획하고 있습니다. 이제는 대사관의 동료가 아니지만 컨텐츠를 기획하는 파트너로서
앞으로의 여정을 기대하며 북토크를 시작하겠습니다. 네, 정성갑 대표님께 이제 마이크를 넘기겠습니다. 네, 네, 여러분 반갑습니다. 이렇게 와주셔서 너무 감사드리고, 저하고 스위스하고 인연도 조금 있는데, 스위스 대사관에서 우리 마그마 대사님 포함해서 우리 핵심 멤버들이 스위스 여행 팀을 꾸릴 때 운 좋게 포함돼서 스위스를 다녀왔고, 그 뒤로 여기서 뭐 어떤 토크 같은 거, 스피치 같은 것도 한 번 했었는데, 저는 그때 다 영어로 해야 되는 줄 알았어요. 그래서 막 준비를 해가지고 왔는데, 막 발음 꼬이고, 이야기 꼬이고 해서, 본의 아니게 망신을 당했던, 기억도 있습니다. 그래서 저 윤서영 국보관님이랑 같이 스위스를 다녀오기도 했었고, 그래서 정말 똑똑하게 일처리를 하는 거를 옆에서 봤었고, 근데 오늘 또 대사님이 아까 소개할 때 핵심 멤버로 일했다. 그 단어가 왜 이렇게 또 멋있게 느껴지는지. 그래서 저도 어디 나가서 그런 이야기를 들으면 좋겠다. 이런 얘기도 생각도 잠깐 했었고. 그래서 오늘 이 책이 나온 거를 기념해서 북토크를 하게 되는 자리고요. 그래서 스위스 예술 여행. 그래서 제가 아까 토크 시작되기 전에 잠깐 앉아서 이 화면에 떠져 있는 그 글자들을 봤는데, 세 개가 다 극도로 좋은 단어인 것 같아요. 스위스도 너무 좋고, 예술도 너무 좋고, 여행도 너무 좋고. 어떤 컨텐츠들로 채워졌을지 오늘 우리 옛 공보관님, 그리고 지금은 작가님이 되신 윤서영 공보관님을 모시고 본격적으로 좀 시작을 한번 해보겠습니다. 그래서 우리가 아까 작가님 모시는 박수를 뭐 두어 차례 더 쳤지만, 이번에는 이 더운 날씨에 이 자리에 계신 우리 모두와 그 다음에 우리에게 좋은 이야기, 풍성한 이야기 많이 들려달라는 의미로 우리 윤 작가님에게 박수 한 번 더 부탁드릴게요. 책이 지금 시중에 디스트리뷰션이 다 됐나요, 작가님? 아직은 아니죠? 아직 안 된 걸로 알고 있습니다. 제가 아까 대표님께 여쭤봤는데 오늘부터. 그래서 이거는 바로 사실 수 있다는 얘기이기도 하고, 그래서 책 날개에 소개가, 작가님 소개가 잠깐 들어가 있는데, 작가님이 스위스 대사관에서 일을 하기 전에 훨씬 이전부터 사실은 스위스하고 인연이 있어요. 아버지가 외교관이셔가지고 초등학교 6학년에 처음 스위스 땅을 밟고, 거기서부터 이제 스위스와의 인연이 시작돼서 오늘날에 이른 건데, 스위스 초등학교 6학년의 아이가 가서 보고 느끼고 생활한 스위스는 어떤 기억으로 남아있는지 얘기 부탁드릴게요. 네, 말씀하신 것처럼 제가 초등학교 6학년 때 스위스를 처음 갔는데요. 제네바로 저희 아버지께서 발령을 받으셔서 제네바 인근에 있는 한 기차 타면 한 40분 정도 걸리는 지역으로 저희가 온 가족이 이주를 하게 됩니다. 네, 근데 제네바에서 조금 먼 약간 시골 같은 그런 마을이었어요. 이게 제가 다니던 학교였고, 그래서 여기서 제가 2년 반 정도를 생활을 했는데, 학교랑 집 거리가 꽤 멀었거든요. 걸어서 한 40분 정도 거리? 네, 걸어서. 그러니까 자전거를 타면 한 15분, 20분 정도? 근데 이런 시골길을, 이제 이 정확한 저희 집 항공사진은 아니지만 어쨌든 이런 마을이었어요. 이런 분위기. 그래서 끝없는 밭, 갈대밭과 해바라기 밭을 보면서 왔다 갔다 했던 기억이 있습니다. 그래서 당시에 초등학교 6학년이었던 저한테는 조금 지루한 느낌이 많았던 것 같아요. 네, 좀 심심하다. 네, 저는 목동에서 자랐거든요. 그래서 네, 10분 안에 모든 게 더 가능한 그런 도시 생활을 하다가 이런 시골 마을에 가서 학교 생활을 하려고 하다 보니까 조금 심심한, 지루한 그런 느낌이 당시에는 있었어요. 네, 그런데 얼마나 행운인지도 모르고. 당시에는 몰랐죠. 네, 그리고 외곽이기도 했고, 네, 사실 주변에 별로 뭐가 없긴 했습니다. 네, 근데 그런 생각이 이제 바뀌게 된 게 대사관에 들어오면서 20년이 지났죠. 제가 스위스라는 나라와 같이 일을 하게 될 줄은 상상도 못했어요. 네, 네, 그런데 코로나가 이제 좀 지나가면서 끝날 무렵에
좀 저도 국제적인 환경에서 일을 하고 싶다라는 생각이 들었었고, 그러면서 이제 대사관 관련된 어떤 잡들을 찾게 됐었고, 뭐 국제기구도 있었지만 이 스위스 대사관의 그 채용 공고가 참 인상적이었어요. 네. 그래서 그걸 보고 이런 데서 일하면 참 재밌겠다. 당시에 어떻게 인상적이었어요? 문화 활동도 좀 활발히 하시는 것 같았고 그 당시. 그리고 그 채용 공고를 쓴 그 글귀 자체가 굉장히 좀 혁신적이더라고요. 제가 느끼기에는 살아있는 느낌. 네, 그래서 뭔가 이곳에 들어오면 제가 뭔가를 많이 할 수 있겠다. 재미있는 일들을 같이 만들어 나갈 수 있겠다. 네, 그런 생각을 좀 하게 됐고, 그리고 건물도 너무 멋있잖아요. 맞아요. 네, 네, 건물이 지금 계시는 건물이 지금 장소가 멀티퍼퍼스 룸인데 여기죠. 네, 근데 스위스 대사관 사진을 보면서 진짜 이런 데서 일하면 어떨까라는 생각을 했었어요. 네, 근데 그 건물이 주는 어떤 그 뭐라고 해야 되죠? 건물이 주는 어떤 그 느낌이 굉장한 것 같아요. 네, 네. 그래서 들어와서 일하면서도 이 건물에 참 감사했고, 네. 그래서 이 건물에서 이렇게 일을 하게 되면서 또 말씀하신 것처럼 그 다음 해에 저희가 스위스 미디어 트립을 갔죠. 네, 그래서 또 편집장님도 알게 되었고, 또 앉아 계신 월간 디자인 최명환 편집장님도 그때 만나 뵙게 됐고, 그래서 그런 인연들이 이렇게 이어진 것 같습니다. 여러분들 아마 지금 우리 윤서영 작가님이 얘기하시는 거 들으면서 어쩌면 저랑 똑같은 궁금증을 갖고 계실지도 몰라요. 이 좋은 직장을 왜 그만둬? 이렇게 아름다운 곳에서, 이렇게 좋은 곳에서, 이렇게 재미있고 역동적으로 아름답게 일할 수 있는데, 저도 사실은 직장 다닐 때 어렸었죠. 지금 생각해보면 어렸었던 것 같아. 근데 그때는 누군가 한번 책을 내겠다는 마음을 먹잖아요. 그러면 그 씨앗이 생각보다 강력한 거여가지고, 나 나가서 책 쓸 거야. 그 시간 어떻게든 확보할 거야. 그런 생각이 생각보다 어떤 강력한 모티베이션이 되기도 해요. 그랬을 때 이렇게 나오셔가지고 책을 냈는데 많은 분들이 궁금해 하실 것처럼 왜 나오셨고, 그 다음에 책을 이렇게 쭉 구성 같은 거를 생각하시면서 시중에 많이 나와 있는 책하고는 다른 책도 구상하셨을 거고, 구성도 구상하셨을 거고, 어떤 톤의 매너도 구상하셨을 텐데 어떤 책을 내고 싶으셨는지 얘기 또 해주세요. 그러니까 제가 넘어가기 전에 한 가지 말씀을 드려야 될 것 같은 게, 저희 대사님도 쭉 계실 거고, 그다음에 스위스에서 오신 손님들이 조금 계세요. 그리고 저희 스위스 대사관의 동료들도 지금 몇 분 와 계시고 해서 중간중간에 제가 영어로 조금 설명을 드려야 될 것 같은데, 간단하게 제가 요약을 할 건데, 제가 이럴 때 할 수 있으면 얼마나 좋겠어요. 참고로 우리 공보관님은 불어도 잘하시고 영어도 잘하진 못합니다. 근데 어쨌든 그거는 조금 양해를 부탁드릴게요. 그런데 지금 앞에 세 질문 아마 주실 거는 제가 그냥 조금 빠르게 넘어갈 것 같습니다. So for the foreign guests here, I will be translating, but for the first three questions, it's already included in the printout that I gave you. So I'm going to skip those three, and then from the next questions, I will translate into English. So we can continue. 네, 이거는 스킵한다고 제가 말씀드렸습니다. 나도 지금부터 막 영어로만 하고 싶네. 네, 책을 쓰게 되면서 왜 대사관에 나오느냐. 사실은 대사관에 있으면서 쓸 수 있는 책이 아니었어요. 제가 구상할 때부터 그거는 이미 알고 있었고, 기획을 하면서 이거는 좀 품이 많이 들어가겠다. 이거는 좀 여행도 많이 가야 되고 시간이 많이 들어가는 책이고, 네, 그냥 뭐 몇 번의 뭐 짧은 출장으로는 좀 어려운, 네. 좀 길게 가야 되고, 많은 분들 만나야 되고, 기획도 많이 들어가고, 쓰는 시간도 충분히 필요한 그런 프로젝트라는 생각이 들어서, 본격적으로 프로젝트를 시작하고 나서는, 네, 제가 이제는 여기에 집중을 해야겠다라는 생각이 들어서 그만두게 됐고요. 책을 기획하게 된 계기는 사실은 아까 대사님께서 소개를 해주셨는데 60주년 기념 행사, 저희 한 스위스 60주년 기념 행사가 가장 컸던 것 같아요. 네, 그것을 준비를 하면서 기획하면서 제가 담당했던 그런 디자인 행사들을 통해서 제가 사진도 좀 가지고 왔는데, 네, 이렇게 60주년 웹사이트도 네, 기획을 했었고, 그리고 저희가 프로그램이 정말 많았어요. 그 중에서 저한테 하이라이트는 제가 기획했던 이 스위스 디자인 토크. 그러니까 이 토크는 스위스 디자인 먼스라는 9월, 10월 사이에 저희가 한 달 동안 진행했던 디자인 행사의 일환이었고, 그
그 스위스 디자인 토크가 3번 열렸거든요. 그래서 시리즈로 그래픽 디자인, 그다음에 패션 디자인, 제품 인테리어 디자인 이렇게 3가지 주제로 저희가 디자인 토크를 대사관에서 진행을 했었고, 네, 그러고 이제 그러면서 제가 이 관객들, 한국 대중들의 관심이 얼마나 뜨거운지를 느꼈던 것 같아요. 네, 스위스에 대한 관심이 이렇게 많구나. 네. 이런 분들을 모시고 저희가 토크를 진행했는데, 그때 제가 질문들도 많이 받았고 진행을 하면서 많은 관심을 보여주셔서 이렇게 한국 사람들의 관심이 컸었나? 네, 이렇게 열기가 뜨거웠었나? 왜냐면 저희 행사들이 토크 같은 경우에도 매진이 빨리 됐었거든요. 오늘 북토크는 더 빨랐지만 참고로 역대 최고? 막 그렇다고 행사가 뭐 1년에 365일 열리는 건 아니지만 정말로 빠른 시간에 매진이 됐다고 하더라고요. 네, 네, 최고 기록을 갱신했습니다. 하지만 저희 스위스 디자인 토크도 굉장히 빨리 마감이 돼서 그때도 알았었죠. 이렇게 관심이 많으시구나. 그리고 오시는 분들이 질문도 많이 주셨어요. 네. 특히 제가 많이 받았던 것들이 이제 지인이나 친구들에게 어디 가면 좋냐, 스위스, 좀 추천 좀 해달라, 문화장소 같은 것들, 가면 좋은 곳 소개를 해달라라는 질문을 많이 받았었고, 제가 문화 공보 담당관이니까 그런 질문들을 하셨던 것 같은데, 충분히 답변드리지 못하는 것에 대해서 좀 안타까웠어요. 네, 저도 잘 속속들이 알면. 그렇죠. 네, 저도 몇 번 가지 않았었고, 이제 살았던 건 아주 어렸을 때니까 기억이 별로 없고 하니까, 나도 좀 더 스위스에 대해서 알아보고 싶다. 더 깊이 있게. 그리고 나도 좀 더 많이 가보고 싶다. 그래서 이분들이 궁금해 하시는 것들을 내가 잘 설명해 드릴 수 있는 그런 정보를 갖고 싶고, 또 그런 어떤 책 같은 형태로 이게 소개가 되면 더 많은 분들이 볼 수 있겠다라는 생각을 하게 됐죠. 그리고 또 60주년 동안 저희가 진행했던 행사 중에 하나가, 프로젝트 중에 하나가 스위스 디자인 맵 서울이었는데, 이거는 저희가 월간 디자인 계시는 최명한 편집장님이랑 같이 진행했던 프로젝트예요. 그래서 스위스를 한국에서 느낄 수 있는 곳들을 이 책자에서 소개를 했고, 그리고 이렇게 서울시 곳곳에 배포를 했었고요. 그리고 내용으로 봤을 때 이렇게 스위스 디자이너들을 간단히 소개하는 내용이 있었어요. 네. 그리고 스위스에서 오시는 디자이너 분들을 이 책자에서 소개를 하기도 했었고, 디자인 토크 때 오시는 분들을. 그리고 이렇게 장소도 소개를 했었고, 그래서 이런 것들도 영감이 됐던 것 같아요. 이런 작은 책자가 시작이었지만 이거를 조금 더 디벨롭해서 좀 더 깊이 있는 컨텐츠로 더 많은 스위스 디자이너, 아티스트, 건축가들을 소개했으면 좋겠다. 그리고 더 많은 스위스의 장소들을, 현지 장소들을 소개했으면 좋겠다. 그래서 여행 가이드북이면서도 이기도 하고 또 문화 가이드이기도 한 그런 약간 하이브리드형의 책을 만들면 좋겠다는 구상을 했던 것 같아요. 근데 이 시점에서는 몰랐었죠. 이게 다 지나가고 나서, 네, 연말쯤 됐을 때 이 행사들을 제가 돌아보면서 이런 게 하나 있으면 좋겠다. 한번 써보면 좋겠다. 그 생각을 하게 된 것 같아요. 네. 토크 시작 전에 우리 윤성 작가님 막 긴장된다고 그러더니 댓글만큼도 찾아볼 수 없는 조금 오늘 대화가 길어질 것 같은 예감도 살짝 들고, 저는 책이 인쇄소에서 아주 따끈하게 나오자마자, 지금 아까 말씀하셨지만 이제 막 배포되고 있는 시점이기 때문에 저는 책을 읽어야지 토크를 할 수 있잖아요. 그래서 먼저 부탁을 해서 인쇄소에서 막 돌아가는 거를 한 권을 갖고 윤소영 공보관님 이제 저희 집 쪽으로 와서 이거를 이제 낚아채듯이 해서 받아서 읽기 시작했는데 처음부터 재밌었어요. 그래서 저는 이 책에 대한 설명을 지금 들으시는 여러분들이 작가님 지금 하시는 말씀들 들으면서 그러면 여행 가이드인가? 어디를 가야 되고 어디 유명한 미술관과 뭐 스팟들을 알려주는 곳인가? 라고 생각을 하실 수 있는데 그렇게만 생각하시면 절대 안 돼요. 여행 가이드북이기도 하고 아까 말씀하신 것처럼 굉장히 깊은 스위스의 정치, 역사, 자연 환경, 그들의 DNA, 생각하는 태도, 라이프 스타일 모든 것들이 다 들어가 있는데 그게 작가님이 혼자 수루룩 이렇게 해가지고 얘기한 게 아니라 이 책의 핵심 골조는 38명의 인터뷰이가 나오거든요. 근데 그 리스트를 보면서 제가 진짜 놀래버렸어요. 예.
저도 너무나 만나고 싶고 이름만 들어도 여러분들도 다 많이 아실 거고 그런 사람들 이름이 그냥 주르륵 이렇게 나와 있는 거예요. 그래서 혼자 속으로 아직도 아버지가 외교관으로 활발하게 활동을 하고 계시나? 따로 뭐 편지를 보내셨나? 도대체 이 리스트는 어떻게 된 거지? 왜냐하면 건축가 피터 준토도 나오고 마리오 보타도 나오고 울리지그라고 중국하고 북한하고 대사님 역임했었고 홍콩의 M+ 미술관이라고 굉장히 큰 데 있잖아요. 거기 중국 미술을 거의 진짜 문호 개방한 이래부터 쭉 수백 점, 수천 점을 모아서 아예 M+ 미술관에 진짜 그 수많은 작품들을 기증하신 그분도 나와 있고 진짜 너무 놀랐어요. 그래서 진짜 이거는 그 뒤쪽에 나와 있는 이야기이기도 한데 이 수많은 파워풀한 인물들을 어떻게 섭외할 수 있었는지 그 지점이 궁금합니다. 네, 일단은 목차를 보여드려야 될 것 같고 여기 보시면 제가 인터뷰한 분들이 이제 쫙 나옵니다. 이분들이 38분이고 유명한 분들이 많죠. 네. 사진을 좀 가지고 와봤는데 네, 다는 못 실었어요, 이 화면에. 그런데 이런 분들이 책에 등장합니다. 아는 얼굴들 좀 있으시죠? 피터 준토로 많이 네, 그렇죠. 또 아는 얼굴 또 있으신가요? 빅게임도 보이죠? 디자인 하시는 분들 아실 것 같고 또 오른쪽 하단에 있는 분은 노티탈이라는 유명한 예술가이고 또 왼쪽 상단에 끝에 계신 분은 알프레도 헤베를리라는 유명한 스위스의 제품 디자이너예요. 그리고 그 오른쪽으로는 클라우디아 콤트, 또 유명한 예술가. 얼마 전에 작년에 한국에서 전시도 했었고 그 오른쪽에 있는 분들은 아틀리에 오이라는 유명한 스위스 디자인 스튜디오입니다. 스위스 대사관의 디자인에도 참여하신 맞아요. 지금 저희가 안고 있는 가구가 아틀리에 오이 가구이고요. 저 뒤에 보면은 저기 지금 미노시 가든이라는 작품이 있는데 그것도 아틀리에 오이의 작품입니다. 네. 그리고 그 오른쪽에 보신 서 계신 분이 USM 대표님이세요. USM도 유명하죠, 우리나라에서. 그래서 이런 분들을 인터뷰를 했는데 섭외가 뭐 그렇게 어렵진 않았습니다, 생각보다. 네. 이 당당한 뭐지? 왜냐하면 한 절반 정도는 제가 대사관 있을 때 네, 알게 된 인맥이고 그래서 그분들은 그냥 조금 편하게 연락을 할 수 있었던 것 같고 그 나머지 절반 중에서 그 절반의 절반은 그 제가 기존에 알던 대사관 통해서 알던 분들이 소개해 주신 분들, 추천해 주신 분들이에요. 그리고 나머지 그 절반의 다른 절반은 제가 그냥 콜드 이메일을 보내서 인터뷰를 하고 싶다라고 했던 분들이고 그런 분들이 뭐 비트라 디자인 뮤지엄 관장님, 바이엘럿 재단 관장님 이런 분들은 그냥 제가 모르는 상태에서 그냥 이메일을 보냈죠. 네. 그런데 그것보다 사실 섭외보다 더 어려웠던 게 섭외 인터뷰를 하고 나서의 과정이에요. 그러니까 인터뷰를 하는 그 스케줄을 짜는 것도 어려웠고 왜냐면 제가 있는 기간 동안 그 바쁜 분들을 다 모아야 되잖아요. 그러니까 그 스케줄 스위스에 가 있는 동안 스위스에 가 있는 동안 그러니까 이분들의 스케줄을 저한테 맞춰야 되는 상황이었으니까 그거를 조율하는 게 사실 굉장히 시간이 많이 걸리는 작업이었고 그래서 여러 번을 갔죠. 네, 한 번에 다 끝낼 수가 없어서. 그리고 인터뷰하고 나서도 이제 어려웠던 사실 점은 인터뷰를 쓰는 것보다도 인터뷰를 왔다 갔다 하면서 그 확인받는 과정이 어려웠어요. 팩트 체크도 해야 되고. 네, 다른 나라 언어기 때문에 그분들이 그거를 뉘앙스를 이해를 하지 못하잖아요. 그러니까 그걸 설명해 드려야 됐고, 그래서 그 왔다 갔다 하는 작업이 한 2달 정도 걸린 것 같습니다. 네. 그래서 여러분들도 뭐 기사를 보거나 잡지에 나온 뭐 아티클 같은 거를 보다 보면 어쨌든 한 분야의 일가를 이룬 전문가들의 이야기는 좀 다르잖아요. 인사이트도 있고 말의 내용과 본인이 느낀 것도 다르고 근데 그 사람들이 아 그래 스위스는 이런 나라야. 이래서 부유해. 이래서 자유로워. 이래서 살기 좋아. 여기는 이래서 가볼 만해. 그 리스트들이 쭉 나오기 때문에 정말 매력적이고 깊이가 있어요. 그래서 꼭 한번 독고 끝나고 또 책을 접하면서 더 깊이 있는 내용을 각자 헤아려 주셨으면 좋겠고 저는 이 책에서 또 재밌었던 것 중에 하나가 여행 가이드북으로서도 굉장히 충실한 게 왜 책을 보거나 글을 보면 그 사람이 느껴지잖아요. 어떤 사람인지
막 귀찮고 막 너무 세세한 거는 건너뛰고 바로 본론으로 뭐 들어가는 사람도 있고 그러면 그 사람은 왠지 막 공부를 막 전교 1등은 하지 않았을 것 같고 근데 우리 윤성환 고문관님 책은 딱 보면 제가 어떤 느낌을 받았냐면 진짜 모범생의 책이다. 뭐 하나 안 빠뜨리고 여기 보면 스위스를 여행하기 전에라는 챕터가 맨 앞에 있는데 거기에 인구, 면적, 정부 형태, 종교, 통화, 환율, 평균 물가지수, 공휴일, 여행 참고사항, 전화, 화장실, 어디서 돈 내야 되는지. 그래서 이건들 쭉 읽으니까 왜 우리가 많은 착각들을 하잖아요. 한번 여행 갔다 오면 나 그 나라 좀 알아. 야, 나 거기 갔다 왔잖아. 그런데 이 내용들 보면서 제가 몰랐던 게 대부분이더라고요. 그래서 새로 어떤 이미지와 팩트와 정보들을 알게 됐는데 그 중에서도 저는 너무 재밌었던 게 우리가 왜 흔히 말하잖아요. 우리 대표님 아까 말씀하셨지만 그 잘 사는 유럽에서도 물가 비싼 유럽에서도 특히 비싼 곳이 스위스예요. 그래서 저는 스위스의 유일한 여행 장벽이 있다면 단 하나 물가가 아닐까 싶은데 여기 평균 물가 지수를 보면서 제가 너무 재밌었던 게 중위 월급에 대한 정보까지 나와 있어요. 그래서 보통 이렇게 우리가 다 한국민들이라고 그러면 평균적으로 연봉을 얼마 받나. 그런데 중위 월급이 600에서 6,500프랑. 그래서 1프랑이 지금 1,670원 그 정도도 들어있어요. 그래서 제가 계산기를 이렇게 두드려 봤거든요. 그러면 중위 연봉이 1억 2만 원이에요. 그러니까 모두가 1억을 그냥 버는 거야. 중간 수준이. 그래서 여기까지 보고 아 진짜 스위스 좋다. 대단하다. 나도 스위스 가고 싶다. 어떻게 저렇게 잘 살아? 막 이런 생각을 하다가 그 다음 거를 또 봤는데 정말 모범생인 게 그 다음에 바로 나오는 게 평균 월세. 그게 1,500에서 2,000프랑. 이거를 또 계산해보면 평균적으로 어디 집을 빌렸을 때 내야 되는 중위 가격이 247만 5천 원. 그 다음에 커피는 6프랑. 그러니까 우리나라도 뭐 스타벅스 한 잔이 비싸네, 뭐 미국에 비해서 어쩌네 저쩌네 많은 기사들도 나오는데 그러면 9,900원. 또 있어. 점심 메뉴 20에서 25프랑. 그러면 한 끼 점심 먹는데 평균 들어가는 비용이 33,000원. 그러니까 뭐 사실 한국도 요즘 물가가 너무 올라서 청담동에서 먹어도 뭐 4만 원, 5만 원, 10만 원 우습게 나오지만 많이 받는 만큼 살기는 힘들겠다. 이런 생각도 정말 들었는데 이거 포함해서 너무 재밌는 정보들이 많아서 정부 형태라든가 그래서 스위스를 우리가 본격적으로 이 책을 양탄자 삼아서 날아가기 전에 좀 들려주고 싶은 스위스의 특이한 좀 팩트, 백그라운드 정보들 좀 얘기해 주시면 좋을 것 같아요. 이 페이지는 원래 여행 가이드북에는 다 있어요. 아, 그래? 네. 있어야 해요. 가이드북을 요즘에 다 핸드폰으로만 보니까. 네. 근데 그 들어있는 정보가 조금씩 다르긴 하죠. 네. 그래서 저희는 조금 더 디테일하게 들어갔고, 그건 저희 편집자님께서 요청을 하셨어요. 아, 그랬구나. 월세도 넣자. 궁금하다. 그랬구나. 네. 네. 밥값, 그 다음에 월급. 이런 거 사실 월급까지는 안 들어가잖아요. 근데 그것도 넣었죠. 이런 정보는 통계청에 다 나와 있나요? 그런 통계청 네, 자료에? 네, 네. 정부 자료에 다 나와 오케이, 있습니다. 오케이. 맞아요. 그래서 물가가 굉장히 비싼 나라로 유명하고 가시면 아마 느끼실 거예요. 근데 그 스위스 분들이 또 말씀하시는 게 뭐냐면 비싸지만 살기가 비싸지만 그것을 커버할 만큼 돈을 벌기 때문에 연봉이 되기 때문에 괜찮다. 어느 정도 저축하면서 살 수 있다. 저축까지? 네, 저축까지 가능하다 그러더라고요. 그러니까 정말 살기 좋은 나라가 맞죠. 그러게요. 네, 맞죠. We're talking about the ridiculously expensive living expenses. That was his question. And we will go on to the general information about Switzerland, and I'm sure that you already know that. 너무 있어 보이신다. 막 한국말 하다가 막 갑자기 영어로 말했다가. 갑자기 좀 설명이 좀 필요할 것 오케이. 같아서. 정부 형태도 특이한데 그 이전에 제가 설명드리고 싶은 건 언어예요. 스위스는 공용 언어가 하나가 아니고 4개예요. 그래서 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 그다음에 로망시어 이렇게 4가지 언어를 쓰는데 지역별로 사용하는 언어가 달라요. 그래서 여행을 하시다 보면은 그걸 확연히 느끼실 수 있을 거예요. 그게 공용어로 하면 대부분의 사람들이 그 4개의 국어를 다 이해하고 스피킹도 할 수 있다는 아니죠. 거죠? 그러니까 그 지역에 있는 분들, 예를 들어서 프랑스어권 분들은 프랑스어를 주로 하시고 다만 학교에서 독일어를 배웁니다. 제2외국어로. 그러니까 제2외국어가 영어가 아니라 독일어예요. 그리고 영어는 제3외국어. 이런 식으로. 그래서 스위스 분들은
대부분 하나 이상의 언어를 하시는 분들이 많아요. 기본 2개국어. 그래서 어디를 가도 만약에 내가 불어는 못하는데 독일어는 한다. 그러면 통할 수가 있어요. 아무 네. 의사소통에 문제가 그렇죠. 없는. 네, 네. 영어도 웬만한 분들은 다 잘하세요. 그래서 제가 부러웠던 거는 이분들은 진짜 다국어가 가능하니까 참 편하겠다. 네, 여행하기도 그렇고. 근데 그럴 수밖에 없는 게 그 나라 안에 있는 사람들도 서로 소통이 안 돼요. 그래서 뭐 독일어 하는데 한쪽 분은 프랑스어밖에 못한다. 이러면 서로 영어로 대화해요. 근데 그것도 참 진풍경이더라고요. 재미있는 네, 풍경이고. 그래서 이 언어가 스위스의 다양성을 참 잘 보여주는 네, 부분인 것 같아요. 그리고 민주적인 거에 대한 이해의 열쇠도 되는 것 같아. 맞아요. 뭐 이 언어 못하면 나랑 대화하기 힘들어 이게 아니라 너 이 언어를 하니? 그럼 좋아 이걸로 하자. 맞아요. 이런 식으로 대화가 이루어지는 거잖아요. 맞아요. 그래서 정부 시스템도 그래서 좀 넘어가면 좋은데 그 정부 안에서도 각자 자기가 하는 언어로 대화를 해요. 나는 프랑스어를 잘하고 독일을 잘 못하는데 상대방은 독일어를 하고 프랑스어를 잘 못하면 서로 각자의 언어로 대화를 하는 거예요. 그 대신 알아는 들으니까. 네, 재밌죠. 그러니까 저는 프랑스어로 얘기를 하고 편집장님 독일어로 하시는 거예요, 저한테. 해보자라고 말하고 싶은데 네, 말할 그런 수가 없네. 형식이고 또 스위스가 직접 민주주의. 그러니까 대통령이 없어요. 한 명의 대통령이 있는 게 아니라 행정부 안에 7명의 장관이 있고 그 7명의 장관들이 돌아가면서 대통령직을 1년씩 수행을 합니다. 네, 참 특이하죠. 이게 참 스위스의 독특한 네, 정치 형태인 것 같아요. 그래서 한 명한테 권력이 집중되는 게 아니라 권력을 분산하고 그리고 또 중앙정부에서 권력을 갖고 있는 게 아니라 또 지방자치단체로 권력이 계속 분산이 되는 그래서 칸톤에서도 많은 영향력을 가지고 있고 자치행정을 하고 그러니까 국방이라 외교를 제외하고는 국방 외교는 이제 연방정부의 말을 따르는데 나머지는 전부 다 자치행정을 해요. 칸톤도 그렇고 그 밑에 있는 코뮌이라는 행정 더 작은 단위도 있고 네, 그래서 모든 사람이 다 자기 의견을 낼 수 있는 정치적인 사안에 대한 네. 그래서 참 그런 거는 보기 좋은 것 같아요. 네. 그 행정부 장관들이 돌아가면서 1년씩 대통령을 수행한다는 게 너무 대단한 맵 아닌가요? 왜냐면 내가 절대 권력을 정해진 기간 동안 4년이든 5년이든 절대 권력을 행사할 수 있는 게 아니라 딱 1년만 하고 너 이제 끝 다음 사람 하니까 내가 오만해질 일도 없고 자동적으로 도움을 구하게 되잖아요. 협치를 하게 되고 커뮤니케이션을 하게 되고 저는 이게 너무나 중요한 한 나라가 선진국이 되는데 정치가 너무 중요하잖아요. 정치의 역할이. 그렇게 생각했을 때 정말 앞선 형태다 이런 생각이 들었었고 제가 스위스 출장 우리 작가님이랑 같이 가면서 우리가 이야기를 들었는데 그렇게 돌아가면서 대통령을 수행하다 보니까 스위스 국민들 중에는 지금 대통령이 누구인지를 모르는 경우도 허다하대요. 그게 가능해요? 우리 맨날 신문에 윤석열 지금 이재명 맨날 막 치고받고 난리였는데 나 지금 대통령 누군지 모르겠는데 이 말이 그냥 쉽게 나오는. 그리고 우리 지방 그 자치령으로 다 운영이 된다는 얘기도 해주셨기 때문에 베른이 공식적인 스위스의 수도기는 하지만 그것도 정식은 아니라면서요. 그러니까 그죠? 공식적인 수도가 아니에요. 여기가 너희 나라의 수도는 베른이야. 이게 아니에요. 네. 그러니까 연방 도시라고 불린다고 해요. 네, Federal City. 네. 그러면 어떤 정해진 공식적인 수도는 없는 상태에서 그냥 지금 베른이 그 역할을 하고 있을 뿐이야. 그렇죠. 이런 건가요? 네, 행정부가 베른에 있기 때문에 베른을 그냥 이제 부르기 편하게 남들이 대외적으로 어쨌든 수도라는 어떤 개념이 있어야 되니까 베른에 그런 역할을 준 거죠. 네. 하지만 그런 권한이 있는 건 아니에요. 네. 공식적인 수도의 권한, 네. 그런 이름이 붙여진 건 아니에요. 그렇게요. 네. 너무 혁신적인데 그럼 이제 본격적으로 좀 이야기를 좀 더 끌고 가볼게요. 스위스 예술 여행이라는 타이틀이 붙어 있는 책이잖아요. 그런데 예술의 힘하고 너무 동전의 양면처럼 붙어 있는 게 사실은 국력이에요. 예. 그래서 한국에도 좋은 작가들 분들이 너무 많았지만 불과 5년 전, 10년 전만 해도
지금은 뭐 단색화라는 그 이름 자체가 고유명사가 돼서 해외에서도 활발하게 소개되지만 그 전에는 일본 미술, 중국 미술 뜰 때 아무도 외국에서 한국 미술을 들여다보지 않았던 이유가 한국이 지금만큼의 문화 강국이 아니었기 때문이었거든요. 경제적으로도, 문화적으로도. 그래서 이제 여러분들에게 저는 오늘 북토크를 하면서 어떤 여행 가이드로서 어디가 좋고 어디를 가보고 물론 이런 정보도 얻어 가시지만 좀 큰 퍼즐, 스위스라는 나라가 어떻게 경제적으로 이만큼 부유한 나라가 될 수 있었는지, 그리고 또 그거는 문화예술적으로 어떻게 서로 링크돼서 도움을 주는지, 이런 좀 큰 이야기들도 느낌표를 하나 이렇게 딱 하나씩 가져가게 해드리고 싶었거든요. 그래서 같이 우리가 질문지를 짜면서 이런 질문을 꼭 포함하자고 얘기를 했는데, 그러면 질문을 본격적으로 드려볼게요. 문화예술 명사 38인 다 이제 탑 랭커들이죠. 그분들을 인터뷰하면서 알게 된 스위스를 예술 강국, 문화 강국, 경제적인 강국으로 만든 것들은 무엇이라고 캐치하셨는지, 무엇이 스위스를 문화 강국과 경제 강국으로 만드는지. 네. 우선은 이게 맞나요? 네. 그 디자인적인 측면이 있고 미술적인 측면이 있는 것 같아요. 제가 인터뷰한 두 분 중에 알프레도 헤베를리라는 제품 디자이너랑 그다음에 취리 디자인 박물관의 관장님이 비슷한 말씀을 하셨어요. 스위스는 천연 자원이 풍부한 나라가 아니다. 그리고 바다가 있는 나라가 아니다. 네, 내륙이고. 스위스에 그 말이 있어요. 바다 빼고 다 있다. 네. 내륙이고, 그리고 다른 국가들로부터 이렇게 둘러싸여 있는 환경에서 이렇게 작은 나라가 살아남아야 했잖아요. 그렇기 때문에 적은 자원을 가지고 최대치를 활용한 거예요. 그러다 보니까 산업 디자인이 발달하게 됐다. 그리고 이런 시계 같은 작은 제품에 공을 많이 들여서 시간과 정성을 들여서 정확하게 만드는 것, 이런 것들을 기술을 개발하면서 또 정밀 산업으로 넘어가서 정밀 산업이 발달하게 되고, 네, 그래서 이런 식으로 뭐 또 있죠. 스위스 아미나이스 같은 거, 네, 그것도 스위스에서 개발된 거고, 뭐 테이프, 우리가 말하는 찍찍이, 그 벨크로, 그것도 스위스에서 개발된 거고, 이런 제품들이 그러니까 소형화에서 시작됐다는 거예요. 디자인의 시작이. 네. 그래서 그렇게 없는 것에서 자원이 없는 나라에서 최대한 자기들이 갖고 있는 것을 활용해서 개발하다 보니까 혁신이 이루어지는 거죠. 그래서 디자인이 이렇게 발달할 수, 이렇게 진화될 수 있었다라는 말씀을 하시더라고요. 그게 한 측면인 것 같고, 그 다음에 미술 쪽으로 보면, 세계대전을 거치면서 스위스가 어떻게 보면은 최대의 수혜자였던 것 같아요. 왜냐하면 미술품들이 이제 거래가 되는 게 그 전쟁으로 인해서 막혔잖아요. 독일이 프랑스로 갈 수가 없고, 마찬가지로 프랑스도 독일로 들어갈 수가 없기 때문에 중간에 있는 스위스로 들어오기 시작한 거예요. 미술 거래상들이. 그래서 미술품들이 스위스에 모이게 되고, 보관되게 되고, 거래가 되고, 그렇게 되다 보니까 이제 또 스위스엔 부호들이 많잖아요. 그 부호들이 미술품을 많이 소장을 하는데, 그 1970년, 그러니까 아트바젤이 탄생하기 이전, 1970년 이전에는 거래가 별로 이루어지지 않았다고 해요. 네, 개인 소장용으로 이제 미술품을 가지고 있었고, 박물관은 박물관 소장용으로 가지고 있었고, 그러다가 이제 언스트 바이엘러라는 사람이 바이엘러 재단을 만드신 분이죠. 그리고 그분이 또 아트바젤을 설립하신 분인데, 그분이 좀 이렇게 활발하게 국제적인 미술품의 거래가 이루어지는 그런 어떤 장을 만들었으면 좋겠다 해서 만들어진 게 아트 바젤입니다. 네, 그래서 이제 바젤 같은 경우에는 그런 식으로 이제 미술 시장이 발달이 된 것 같고, 하지만 스위스 전체로 봤을 때는 이런 분들이 많아요. 그러니까 재단을 설립하시는 분들이 많아요. 문화예술계에. 그런데 그 재단을 설립하는 게 어렵지 않더라고요. 그래서 개인이 그냥 내가 문화재단을 설립해서 어떤 활동들을 하는 케이스가 굉장히 많고, 그런 것들이 전역에 있기 때문에 좀 스위스 문화예술계 전반이 조금 이렇게 활성화가 되는 게 아닌가, 네, 그런 생각이 들기도 하고, 또 한편으로는 정부 지원이 또 확실합니다. 지원금도 많고, 한 4.8조? 우리나라 돈으로 치면 그 정도 매년 지원을 한다고 해요. 그런데 그게 연방 정부에서 지원하는 게 한 10% 정도고, 나머지는 칸톤,
이나 그 더 하위 단위 칸톤이라면 네, 그렇죠. 그러니까 주에서 지원하는 금액이 많고, 그다음에 더 하위 자치행정 단체들이 이제 지원하는 것들이 많고, 그러니까 그렇게 이제 예술에 지원을 많이 하기 때문에 좀 더 활성화가 되는 게 아닌가. 지금 제가 사진에도 올렸지만 저 사진은 그 우르슬라 팔라라는 아티스트의 작품이거든요. 저게 어디냐면 취리 사법 및 경찰 및 사법센터 앞에 있는 미술 작품인데, 이렇게 공공 건물 앞에, 그러니까 공공 건물 부지에 1%는 미술 작품에 할애해야 된다는 규정이 있어요. 그렇기 때문에 이렇게 아티스트들도 이 상금으로 만드는 거거든요, 작품을. 네, 근데 상금 규모가 꽤 크대요. 그래서 이렇게 대형 작품을 제작할 수 있다고 합니다. 네, 그래서 이런 지원들과 여러 가지 이런 정책들이 좀 더 이렇게 미술계를 활성화시키는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 우리가 그때 여행이라고 그냥 놀러 간 것 같으니까 출장을 다니면서 이제 뭐 USM도 가고 다니는 곳들의 리스트가 많아지면 많아질수록 점점 더 궁금한 거예요. 그래서 어떻게 이렇게 부자 나라가 됐지? 그래서 이제 우리가 몇 개 키워드로 뽑은 거는 일단 그 여러 도시를 돌아다녔었는데 각 도시마다 어떤 첨단 산업이 굉장히 발달해 있었어요. 그래서 금융업은 중립국이니까 모두가 다 스위스의 비밀 뭐 금고 같은 거 다 만들잖아요, 자산가들이. 그래서 금융업이 일단 너무 발달해 있고, 그다음에 바이오, 테크, 그다음에 고밀도 정밀 산업 이런 것들이 다 이렇게 들어가 있어서 자체적으로 투자를 받아오고 꾸려가고 이러는 금액들도 상당히 컸는데, 그 중에서도 저는 이제 유달리 기억에 남는 포인트 중에 하나가 시계. 이제 겨울에 눈이 워낙 많이 오니까 그냥 그 산골이니까 알프스 하이디가 사는 곳이잖아요. 그래서 막 눈이 폭설이 내리면 갈 곳은 없고, 그래서 이렇게 공방에 갇히다시피 해서 그 작은 손톱보다 작은 부품들을 다 일일이 이렇게 만들고 하는데, 그게 세계 최고가 돼서 또 그리고 그게 바탕이 돼서 어떤 더 어렵고 복잡한 정밀 산업까지도 이어지는. 그리고 저는 그 시작 USM에 우리가 많이 좋아하는 가구, 그 USM의 시작점에도 사실은 시계가 있는 것 같고, 그래서 이 시계가 어떻게 스위스의 어떤 부강한 국력을 이끌어 세웠는지 조금 더 부연 설명을 해주시면 좋을 것 같아요. 시계는 사실 그중 많은 산업들 중에 하나죠. 스위스가 부유한 나라가 된 이유 중에 하나인데, 제 책에 보시면은 이제 모주에 대한 설명이 나오는데, 그 모주 안에 말레두주라는 지역이 있어요. 그 지역이 시계 생산 제조하는 그런 지역으로 유명한 곳이에요. 거기 보면은 그곳에 가시면 건축을 봐서도 아실 수 있겠지만, 그러니까 지붕 아래 창문이 이렇게 있는데, 그 창문들을 낸 이유가 태양을 최대한 많이 받기 위해서래요. 그래서 하루 종일 이제 거기서 작업을 하시는 거죠. 최대한 많은 시간 동안 작업을 하실 수 있게 그렇게 집을 개조해서 만들어 놓으신 거고, 그런 곳에서 이제 그 시계 장인들이 이제 시계를 조립을 하면서 그 시계 산업이 발달했는데, 그렇게 된 이유는 또 환경의 영향이 커요. 쥐라 산맥이 이제 발레드주라는 곳에 쥐라 산맥을 끼고 있는 곳인데, 그런 좀 약간 험난한 어떤 산맥에 있다 보니까 겨울에는 뭐 할 수 있는 게 없잖아요. 다 농부들이었대요. 네, 농부들이 이제 투잡을 뛰시는 거죠. 겨울에는. 네, 겨울에는 할 게 없으니까 이제 집에 들어가서 이렇게 시계를 조립하는. 봄, 여름, 가을에는 농부였다가 겨울에는 시계 제조업자가 되는 건가요? 네, 그렇게 하면서 이제 역사적으로 그 지역이 시계 제조 지역으로 좀 유명해졌다고 합니다. 그래서 그 지역에 가시면 뭐 오데마피게, 뭐 블랑팡, 네, 파텍 필린 뭐 이런 맞아. 제조사들이 다 그쪽에 모여 있어요. 네. 본사들도 거기 있고. 네. 그래서 그쪽을 가시면 시계 제조의 역사를 조금 더 알게 되실 거예요. 오데마피게 박물관도 굉장히 좋습니다. 추천드려요. 뭐 번외 얘기지만 클림트의 아빠도 그런 시계 제조를 하시는 그런 분이었다고 하더라고요. 그러면 우리가 또 이제 다음 질문으로 넘어가서 그 각 지방, 각각의 도시, 각각의 주가 알아서 잘 살고 알아서 자기네들의 문화 컨텐츠를 부흥시킬 수 있고
이것 역시 스위스가 문화 강국, 경제 강국이 될 수 있는 굉장히 중요한 포인트 중에 하나라고 생각이 들더라고요. 또 책을 읽으니까. 그래서 아틀리에 오이를 포함해서 자꾸 아틀리에 뭐 이렇게 채소 이름을 대는 것 같이 아틀리에 오이를 포함해서 이제 책을 읽다 보면 한국은 그렇잖아요. 사실 뭐 이를테면 그 특정 지역을 비하하는 게 아니라 모든 자본과 인재가 서울에 있기 때문에 뭐 구례에서 이를테면 뭐 디자인 스튜디오를 차렸어. 그러면 거기에서 먹고 살기는 너무 쉽지 않은 문제고, 심지어 부산에서 제2의 도시라는 부산에서 뭔가를 설립했다 하더라도 그곳에서 인프라를 갖고 롱런하기는 생각보다 너무 어려운 일이고, 그런데 스위스의 많은 디자인 스튜디오, 많은 어떤 로컬 제조업자, 이분들은 자기가 태어난 고향, 전 여기서 이렇게 일해요. 전 여기서 이렇게 제 스튜디오를 차렸어요. 이런 이야기들이 굉장히 많아요. 그러면 그게 자연스럽게 어떤 개연성을 갖게 되고 어떤 이야기의 힘을 갖게 되던데, 그 지점에서 이제 궁금했던 거가, 이렇게 내가 나고 자란 지역에서 무언가를 론칭하고 전개시키는 것이 굉장히 스위스에서는 일반적인 일이고, 또 그렇게 해서도 충분히 먹고 돌아가는 구조가 만들어지는지. 제가 지금 사진을 좀 가지고 왔는데 여기 있는 분들이 다 자기 본인의 지역에서 활동하시는 분들이에요. 네, 아티스트, 뭐 디자이너, 저기 시계 디자인 하시는 분도 계시고, 아틀리에 오이가 왼쪽에 있고, 빅게임, 그 다음에 오른쪽은 이제 아까 말한 발레드주의 시계 제조하는 지역에서 태어나고 나고 자란 디자이너이자 건축가인데, 저런 분들이 다 본인의 지역에서 활동하시는 이유는 가장 큰 건 아마 지역에 대한 애착인 것 같아요. 네, 애착이고, 그리고 또 한 가지 제가 봤을 때는 교통이 굉장히 편리해요. 아, 스위스 전혀. 네, 그래서 어디에 있더라도 다른 지역으로 가는 게 어렵지 않아요. 바젤에서 베른 가는데 1시간, 네, 베른에서 취리 가는데 1시간, 기차 타고. 그렇기 때문에 뭐 내가 이 지역에 있다 해서 그 범위 내에서만 일해야 되는 게 아니기 때문에 그냥 빠른 시간 내에 갈 수 있는 거. 우리가 서울에서 뭐 끝에서 끝에 가는 거 1시간 걸리잖아요, 거의. 그런 정도로 다른 도시를 갈 수 있기 때문에. 진짜 스위스 내에서만 그런 게 아니라 다른 유럽 나라로 가는 것도. 그것도 용이하죠. 네, 뭐 예를 들면 로잔이나 제네바에서 프랑스로 넘어가는 것도 쉽고, 바젤에서 독일 넘어가는 것도 쉽고, 이러다 보니까 본인이 있는 지역에서 활동을 해도 충분히 전역으로 다 연결이 가능하다는 점, 네, 그게 있는 것 같고, 또 한 가지는 건축가 분들이 이렇게 말씀하시더라고요. 건축 같은 경우는 인맥이 중요하대요. 그래서 같이 일하는 뭐 시공사 이런 그런 파트너들이 있어야 되는데 그 지역을 벗어나면 그게 힘들대요. 아, 모르는 이방인들의 세계로 들어가야 되니까. 그렇죠. 그게 설사 20분 거리라 할지라도 완전히 다른 환경이라고 하더라고요. 그래서 그 티치노 지역을 인터뷰를 제가 한 걸 보시면 거기에 이동준 소장님이 하신 말씀이 있는데, 본인은 이제 멘드리지오 행정구역의 랑카테라는 도시에 있는데 20분만 가더라도, 뭐 루가노만 가더라도 본인은 거기서 활동을 못 하신대요. 네. 그러니까 지역의 건축가라는 개념이 있는 거죠. 네. 우리의 건축가라는 어떤 자부심이 있는 거고, 그리고 다른 지역에 가면 내가 아는 사람이 없기 때문에 시공사도 그렇고 다 너무 불편한 거예요. 그래서 다 자기 지역 안에서, 페터 줌토르도 그렇고 작은 할덴슈타인이라는 마을에서 본인의 스튜디오에서 이렇게 활동을 하시는 거죠. 마리오 보타도 마찬가지. 네. 그러니까 그 지역 사람들에게 어떤 지역 기구가 더 많은 기회를 너무도 자연스럽게 준다는 말씀이신 건 거죠? 네, 그렇죠. 그래서 마리오 보타 같은 경우도 루가노에서 활동하시다 다 티치노 주 안에 있지만 멘드리조에 다시 돌아와서 본인이 나고 자란 곳에 다시 돌아와서 스튜디오를 이전을 하셔서 지금 활동하고 맞아요. 계세요. 그곳에서 네. 만든 성당 프로젝트가 또 제일 많기도 하고 전 세계적으로 활동을 하시지만 그럴게요. 그리고 또 이제 질문을 전개시켜 보면, 왜 우리나라하고 근데 지금 스위스 디자이너 분들이 좀 계시는데 한번 여쭤볼까요? 그럴까? 질문 받는 걸 좋아하실라나? Jasmine and Sylvia, we were just talking about why Swiss artists, designers, and architects are mainly based in their own regions. And I said that they have affection for their region, and because of transportation, it's easy to get around.
And the third reason is that, especially for architects, it's easier for them to work within their own cities or regions because they have the connections. Do you think there's another reason? 저 북토크 많이 했었는데 이런 북토크는 없었던 것 같아요. 영어와 한국어가 왜냐면 난무하는. 두 분 다 디자인 스쿨 나오신 좋아요. 분들이고 듣고 싶어요. 여러분 네. 박수 부탁드릴게요. I think what is really outstanding in Switzerland is the infrastructure. And I think now we're talking a lot about architects, and so it makes sense to do everything very local. So I think this is also why they became so famous, because they are able to work with the materials from the region, to work with the identity of the region. So I think this is it. And to add something else is like, obviously if you stay in the place that you know, you develop a kind of an expertise. That's what Silvio was just saying. You are expert in with certain materials, you know the local craftsman, you know what is happening locally, and that you can turn around into an international project as well, I think, this expertise. 아까 제가 말한 게 맞네요. 그렇게 넘어가시면 안 돼요. 확인 사살했습니다. 저도 뭐 인프라스트럭처 이런 건 알아들었지만 한번 개괄해 주세요. 뭐라고 하셨는지. 아까 제가 마지막 포인트 이동준 소장님 말씀하신 거랑 같은 내용이에요. 그러니까 이동준 소장님은 한국인 건축가인데 그분 이야기도 너무 재밌는 게, 나는 그분도 목동에서 자란 것 같던데. 그건 모르겠어요. 그 기사를 제가 봤었는데, 근데 나는 이 시스템에, 한국의 이 치열한 시스템에 들어가지 않겠다. 선언처럼 하시고 일본으로, 그러니까 한국에서 대학 고등학교까지도 안 나오시고 일본으로 가셨는데, 막상 일본으로 갔더니 일본 사람들은 유럽으로 또 유학을 갔대요. 그래서 또 일본 때려치고 다시 유럽으로 가서 공부하시다가 마리오 보타 사무실에서 이제 일을 하시는 한국 건축가분이세요. 아니요. 본인의 스튜디오를 운영하고 계세요. 그렇지. 그러니까 본인의. 그 이동준 소장님하고 제가 두 분 딱 한국 분을 인터뷰를 했는데 그분들은 이제 스위스에서 오래 사셨던 분들. 이동준 소장님 같은 경우 30년 사셨고 또 다른 분은 니나윤이라고 패션 디자이너인데 거기도 이제 스위스, 두 분 다 스위스인이랑 결혼해서 사는 케이스고 오래 사셨기 때문에 그리고 그쪽에서 기반을 갖고 활동을 하시는 그래도 잘 알려진 분들이라서 인터뷰를 한 거고 이동준 소장님이 아까 말씀하신 게 그거예요. 바로 이제 커넥션. 커넥션 그리고 인프라 그리고 뭐 아까 말씀드린 그 시공사 네트워크 뭐 이런 것들 같은 얘기 아까 하시더라고요. 그러니까 우리 막 옛날에 걔 뭐 누구 뭐 저를 예로 들면 뭐 정 사장님 아들이잖아 뭐 이런 거가 아직도 그 지역별로 좀 도와줘 뭐 이런 거가 있는 거 그런 거 같아요. 네. 왜냐면 그런 게 없으면 그게 사실 인프라인 거잖아요. 네. 어디 뭐 철물점 가서 조금 더 쉽게 가져올 수 있고 어디 뭐 옆 동네 박씨 아저씨한테 좀 도와달라고 할 수 있고. 네. 아직도 스위스에는 좀 약간 그런 시골스러운 문화들이 있어요. 네. 아주 큰 도시는 아니지만 좀 작은 도시로 들어가면 그런 약간 가족 같은 분위기가 있더라고요. 그렇게요. 지금 문화예술 강국으로서의 스위스를 얘기하고 있는데 스위스의 인접 국가들이 이제 마치 모든 유럽이 다 그런 것처럼 근데 뭐 우리나라만 해도 옆에 뭐 중국, 일본 있지만 너무 다르잖아요. 예, 그래서 해외 출장 가거나 하면 요즘에 외국인들이 저한테 너는 중국 사람이랑 일본 사람이랑 어떻게 구분해? 뭐 그래가지고 저는 보기만 해도 알아 그러면 너 지니어스다 막 그러는데 그 나라 유럽에서 그 각각의 나라의 사람들 그 각국의 어떤 특징이나 이런 것들을 기반으로 했을 때 스위스 라이프 스타일, 스위스 문화 예술의 좀 차별점, 좀 다른 점 이를테면 뭐 그게 가구가 됐건 뭐 패션이 됐건 어떤 뭐 쇼잉하는 라이프 스타일이 있을 거고 뭐 가족적인 라이프 스타일이 있을 거고 중시하는 가치가 또 저마다 다 다를 거고 그래서 다른 그 유럽과 비교해서 스위스만의 차별화된 라이프 스타일, 뭐 디자인, 예술적으로 컨텐츠 색깔에 대해서 얘기 좀 해주시네요. 가장 큰 특징은 그 모든 걸 이제 다 포함하는 그 키워드라고 생각이 되는데 겸손함, 검소함 이 두 가지인 것 같아요. 근데 그게 가장 잘 보여지는 게 제품 디자인, 특히 가구 디자인에서 많이
볼 수 있는 것 같아요. 그래서 제가 사진을 조금 가지고 왔는데 책에 나오는 사진들이고요. 왼쪽은 그 쥐리 디자인 박물관의 소장품들이고, 그다음에 그 오른쪽으로 가면 비트라 뮤지엄에 이렇게 벽에 걸려 있는 의자, 이런 것들이 이제 비트라 뮤지엄 벽에 있는 작품들이고, 그다음에 빅게임, 뭐 밑에 USM, 또 비트라 뮤지엄, 그다음에 위에 또 빅게임, USM, 왼쪽으로는 알프레도 헤베르 이렇게 가지고 왔는데, 공통적으로 보시면 좀 심플하고 단순하고 실용적이고, 자원 낭비 많이 안 하고. 그렇죠. 그리고 색을 많이 쓰지 않아요. 알프레드 헤베를리 같은 경우는 조금 색채가 있어요. 왜냐면 그분은 아르헨티나 반은 아르헨티나 분이기 때문에 본인이 그렇게 말씀하세요. 나는 색채를 많이 쓴다. 그런데 기본적으로 보면 스위스 디자인은 색을 많이 안 쓰고 무채색이 많고 좀 간결하고, 네, 군더더기 없고. 그런 거는 좀 북유럽 디자인이랑 많이 상통하는 부분이네요. 그렇기는 한데 또 스위스 디자인은 그런 또 느낌은 아니에요. 북유럽 디자인 보시면 또 스타일이 다르다는 거를 아실 수 있을 건데, 쥐리 디자인 박물관 관장님이 그러시더라고요. 스위스 디자인은 가장 가까운 거는 그 영국의 디자이너 제스퍼 모리슨의 디자인과 가장 근접한 것 같다. 네, 실용주의 디자인, 그리고 편안한 디자인, 정제돼 있고, 그리고 디자이너가 누군지 모르는, 디자이너가 뒤로 빠져 있는 그런 디자인, 내세우지 않는 디자인, 검소하고 겸손한 디자인, 이런 게 스위스 디자인의 특징인 것 같다라고 하셨고, 알프레도 헤베를리 같은 경우는 조금 어떻게 보면 지루해 보일 수 있다. 스위스 디자인은 네, 조금 단조로워 보일 수 있다. 그래서 본인은 좀 컬러를 많이 쓰시고 이렇게 표현을 많이 하신대요, 본인 디자인에. 그래서 그분은 스위스 사람이지만 조금 스위스스럽지 않은 디자인을 하세요. 네, 그게 이제 제품에서 많이 나타나고, 이달라 그 컵, 무지개 줄 있는 그 컵, 그런 걸 보면 그분이 디자인하신 건데 조금 다르죠. 약간 이탈리아적인 감성도 있고. 그런데 전통적으로 봤을 때는 이제 스위스 디자인이라 하면 그런 깔끔함, 네, 군더더기 없는 그런 실용주의, 이게 가장 키워드이지 않나 싶습니다. 그렇게 이거는 그냥 저의 생각인데, 스위스가 한국보다 2.5배 작거든요. 그래서 덴마크도 북유럽에서도 이제 작은 축에 속하고, 그래서 저는 그런 강소국의 디자인의 공통점 중에 하나가, 예전에 제가 덴마크 브랜드 지사장이랑 얘기를 했는데, 그렇게 나라가 작고 도시가 작고 마을이 작으면 잘난 체 하다가는 정 맞는데요. 걔 잘난 척만 하는 애, 걔 제껴, 뭐 또 아무도 도와주지 마. 걔 아주 잘난 척이 너무 이거 하잖아 해서 그 커뮤니티에 안전적으로 연착륙해서 살아갈 수가 없대요. 그렇기 때문에 검소하고 잔잔하게 말하고, 이렇게 파티도 이렇게 자기네 가족 중심적이고, 막 이탈리아처럼 막 파티복 입고 밤마다 파티하고 쇼잉하고 막 이게 아니라, 그래서 그런 것도 약간 문화의 영향, 디자인의 영향으로 이어지는 것 아닐까, 그런 생각도 한번 해봅니다. 정확한 건 아니에요. 윤서영 작가 이렇게 말했다, 막 이거는 아니고. 그리고 이제 본격적으로 그러면 좀 우리가 큰 이야기는 다룬 것 같고, 총 아까 우리 대사님이 아까 말씀하실 때 스위스의 주가 총 26개. 네. 그 주가 곧 우리가 알고 있는 머쥐리히 벨은 이 도시라고 이해해도 되는 건가요? 도시가 주인 경우도 있고 그렇지 않은 경우도 있어요. 그게 조금 헷갈리는 부분이긴 한데 그거를 다 아실 필요는 없고요. 사실 그럼 너무 어렵고. 그러니까 도시와 주의 이름이 같은 경우가 있고, 같은 경우가 또 있고 아닌 경우가 있고. 벨은 같은 경우가 벨은 주가 있고, 벨은 주 안에 벨은 도시가 있고, 쥐리는 쥐리라는 주의 쥐리 도시 시가 있고. 근데 또 똑같네요, 이름은. 똑같아요. 네, 바델도 마찬가지. 네. 그렇게요. 그래서 그 20몇 개 중에 11개 주, 정말 우리가 좀 가볼 만한. 그래서 최근에 스위스 여행을 기획하시는 분들이 제 주변에도 굉장히 많은데, 또 최근에 그 어떤 기관에서 매년 전 세계에서 가장 살기 좋은 도시를 꼽는데, 작년까지만 해도 3년 연속 오스트리아 빈이 선정됐었는데, 그저께인가 신문 보니까 쥐리히가 1등으로 또 뽑힌 것 같더라고요. 그래서 이 11개의 도시 중에 정말 문화예술의 방점을 찍겠다 했을 때 꼭 가보셔야 하는 최고의 도시 3군데 정도를 간추려 주시면 어디가 될까요? 사진을 갖고 왔는데 혹시 어딘지 아시겠어요?
맞습니다. 또 어디라고? 티칭. 쥐리 또 아니에요. 그냥 아무렇게나 막 말씀하세요. 2개 나왔어요 지금. 2개 나왔어? 근데 티치노의 어디? 바즈. 네 맞습니다. 네 다 맞추셨어요. 네 뭐 상품 없나요? 상품은 없습니다. 안 돼요. 이러면 다음에 반응이 아무도 말 안 해. 우리 만호 대표님 혹시 지금 정답 맞추신 한 3분 좀 이따 우리 해가지고 책 보내드릴 수 있어요? 안 돼요? 이거는 예정에 없던 제 질문이라서. 책은 보통 다 된다고 하는데 한번 만호 대표님 생각 한번 해보시고. 근데 어느 분이 답변 주셨는지를 몰라서. 좀 이따가 나 양심에 거리끼지 않는다. 내가 네. 맞췄다 하신 분들 앞에 나와서 요청하세요. 네. 첫 번째 사진은 취리이고요. 네, 취리. 그 다음에 두 번째가 밑에가 바제. 얘가 바제. 네. 그리고 세 번째 위에가 티치노의 루가노. 네. 저는 이렇게 3군데를 추천하고 싶고, 제 개인적으로 뭐 최애다 뭐 이런 거라기보다는 그냥 가보셨으면 좋겠다 하는 장소, 추천 장소로 소개를 드리는 거고, 특히 이제 문화예술이라는 측면에서 봤을 때 가장 취리나 바젤 같은 경우 정말 볼거리가 많거든요. 그래서 이 2군데는 정말 추천드리고, 한국 분들 보면은 대부분 이렇게 관광지 위주로 많이 가시거든요. 스위스를 가시면 뭐 인털라켄, 뭐 융프라우, 제르마트, 뭐 우리가 흔히 아는 그런 이름들 위주로 자연 환경을 보러 많이 가시는데, 그것도 좋지만 만약에 문화예술에 관심이 많다 하시면 도시를 위주로 다니시는 걸 저는 추천을 해요. 큰 도시. 그래서 취리나 바젤 정말 디자인 박물관도 좋고, 그다음에 미술관, 박물관들이 너무 많고 갤러리들도 많고, 쇼핑을 하고 싶으시면 취리가 좋고 다른 도시들보다는. 그래서 볼거리가 정말 문화예술적으로 많기 때문에 음식도 사실 제일 맛있어요. 취리하고 바젤이 다른 도시들에 비해서 워낙에 또 국제적인 도시다 보니까. 그래서 여러 가지를 고려했을 때 이 두 군데는 문화예술 관심이 많으신 분들은 꼭 추천드린다라고 말씀드리고, 루가노는 제가 개인적으로 좋아하는 곳인데 문화예술 쪽으로 볼거리가 엄청 많진 않지만 취리나 제일 가까운 대도시가 어디예요? 가장- 어디로 했다 들어가야죠? 취리가 사실 가장 가까울 거예요. 그러니까 가장이라기보다는 가장 이동하기 편하실 거예요. 왜냐면 취리로 저희가 내리기 때문에. 그래서 취리 공항에서 내리면 취리에서 좀 며칠 계시다가 다른 데를 조금 이제 한번 보고 싶다 하시면 루가노를 저는 추천합니다. 2시간 정도 걸리고요. 기차로 가시면 약간 지중해 같은 스타일의 도시 풍경을 보실 수 있을 거예요. 네, 호수도 정말 아름답고 약간 따뜻한 남부 분위기, 이탈리아적인 감성. 하지만 스위스. 왜냐? 깨끗하니까. 깨끗하고 정돈돼 있는 눈을 그런 동그랗게 뜨고 느낌의. 막 나한테 이렇게. 왜냐 아마. 그래서 참 그런 정돈된 이탈리아 같은 느낌이 정돈된 들어요. 이탈리아. 정겹고. 나폴리랑은 좀 다르겠구나. 그거랑은 조금 느낌이 다르죠. 네. 그래서 정겨운 도시이고, 여기도 미술관이 좋아요. 미술관, 문화센터가 좋아서 거기에서 전시들이 좋기 때문에 그것만 보러 가셔도 전 좋다고 생각합니다. 저는 바젤은 꼭 가셨으면 좋겠어요. 뭐 이미 다녀오신 분들도 많을 텐데 마트 바젤이 열리는 곳이기도 하고 정말 좋은 미술관들이 많은데, 그 중에서도 바이엘러 미술재단, 거기는 진짜 최고 중에 최고고 1년에 뭐 전시를 책에도 나오지만 많이도 하지 않고 뭐 한 3번, 4번 하는데 소장품 자체가 뭐 자코메티 포함해서 뭐 모네 포함해서 너무 좋은 데다가 그것들을 아주 기획을 세공하듯이 공들여서 하기 때문에 바이엘러 미술재단은 꼭 가보셨으면 좋겠고, 또 우리가 질문을 서로 만들 때 처음에는 집중력의 유지를 위해서라도 3군데만 얘기하고 플러스 1 정도 따로 얘기하자 했잖아요. 이 3곳 말고 또 이곳은 3곳 중에 안 들어갔지만 꼭 가봐야 된다. 정말 잘 모르시는데 이곳은 좀 보석 같은 곳이다. 그런 곳이 있으면 또 얘기해 주세요.
한 곳만 소개하기가 조금 그래서 또 두 군데를 가지고 왔어요. 네, 아쉬워서. 잘하셨죠. 하나는 왼쪽이 혹시 어딘지 게스가 가능하실까요? 좀 이건 좀 어려울 수 있어요. 이번에 맞춰도 책 못 나가죠. 이거는 X라니까 어려울 수 있어요. 그래요? 정말 이거는 맞추면 드려야 될 것 같아요. 그래. 이건 어려운 질문. 드린대. 네. 아닙니다. 아닙니다. 줄을 맞추시는 게 더 쉬울 것 같아요. 도시보다는. Can you guess, Silvio, Jasmine? The left photo, where is it? Which canton do you think that is? Yeah. 스위스 분들이 맞추셨어요. 네. 어차피 근데 한국 책 들어도 못 읽죠. 그러니까. 네, 한국 분들한테는 어려운 질문이어서. 왜냐면 정말 모르실 거예요, 이 줄을. 네, 그라우빈덴이라는 줄인데. 피터 준토로 있는. 맞아요. 이 사진을 보면 스위스 사람들은 금방 알 수 있는 그 특징적인 어떤 분위기가 있거든요. 뭐예요, 그게? 저런 산 풍경, 네, 골짜기 풍경. 네. 저곳에서 수십 년째 머물면서 건축 활동을 하고 계신 거잖아요, 피터 준토르가. 그렇죠. 네. 그 엔가딩이라는 골짜기가 있는데 그걸 중심으로 상부 하부로 나뉘어요. 근데 상부에는 뭐 생모리츠 같은 조금 화려한 도시가 있는데 여기도 한국 분들 저는 좋아하실 것 같아요. 근데 한국 분을 못 봤어요, 한 번도. 근데 조금 블링블링한 느낌, 스위스스럽지 않은 느낌. 네. 뭐 가면은 그 명품 거리도 있고 되게 화려한 약간 휴가지 같은 고급 휴양지이고 부호들도 많이 오고 셀럽들도 많이 오고 이런 곳인데 뭐 한국 분들한테는 아직 잘 알려지진 않은 것 같아서. 그 유명한 발스 온천도 저기에. 발스 온천도 그라우빈덴 주에 있고, 거죠? 네, 거기도 정말 추천드리고요. 발스 온천이랑 가까운 쿠어라는 도시, 그 그라우빈덴 주의 주도인 게 쿠어라는 도시인데 거기 미술관도 참 좋고요. 거기서 가기가 가까워요. 발스 온천까지. 네. 그리고 또 그라우빈덴. 스콜이라는 마을이 있는데 행정구역이기도 한데 굉장히 시골스러운 스위스 전통 분위기를 느끼실 수 있을 거예요. 그래서 그 아까 노트비탈이라는 예술가에 관심이 있거나 아니면 뭐 전통 스위스의 뭐 알프스 풍경을 보고 싶다. 그러면 스콜. 네. 그렇게 그라우빈덴이라는 주는 굉장히 큰 주고 스위스에서 가장 큰 주고 좀 뭐라고 해야 돼? 문화예술적으로 그렇게 볼거리가 많진 않지만 관심 있으신 분들은 되게 재미있으실 수 있을 거예요. 그렇구나. 네. 얘기가 나온 김에 아마 건축에 막 그렇게 대단한 관심이 없으신 분들도 피터 준토르라는 이름은 많이 들어보셨을 것 같아요. 건축가들의 건축가라고 불리고 그 건축계의 아카데미상이라고 하는 프리츠커상 수상자이기도 하시고 저 작은 마을에서 많이 안 벗어나서 오직 저 지역의 로컬 재료들로만 건축을 하는 거가 중요한 어떤 철학 중에 하나라서 아시아에도 건물이 하나도 없는데 지금 건물이 들어서려고 트라잉을 하고 있는 게 남양 성모성지. 이상각 신부님이 지금 추진하시는, 그래서 거기에 마리오 보타의 성당 본당은 올라가 있고, 그 다음에 이제 피터 준토르가 설계한 어떤 명상관 같은 거가 들어올지 없을지 지금 예산 때문에 굉장히 힘든 시절을 겪고 있는데, 저는 이상각 신부님한테도 피터 준토르를 들으면서 정말 이분은 진짜 대단하다라고 계속 생각을 했던 게, 피터 준토르가 이상각 신부님한테 요청한 것 중에 하나가 바람은 어디로 부는지, 1년에 비는 얼마나 내리는지, 사계절이 있으면 해가 몇 시에 떠서 몇 시에 지는지 이런 거에 대한 정보를 다 달라고 그랬다고 그러더라고요. 그래서 만약에 제가 건축가면 내가 그 재료가 있다 한들 그걸 실제로 진짜 보시기는 할까? 이런 궁금함도 들고, 그리고 또 엄청난 또 애처가예요. 그래서 어떤 프로젝트를 마치면 지금 와이프분이 아프셔가지고 병상에 누워 계신데 그 와이프한테 가서 여보 오늘은 뭐 이런 내가 프로그램을 받았소, 설계는 이렇게 했소, 그런 지점도 또 너무 독특하기도 하고. 그래서 이상학 신부님이 이제 저 시골로 피터 준토르를 만나러 간다고 했을 때 주변 사람들이 요청했던 게, 피터 준토르는 시간 정확한 게 너무 중요하다. 11시에 만나기로 했으면 10시 59분에도 가지 말고 11시 1분에도 가지 말고 11시에 딱 배를 눌러야 한다.
그게 중요하다고 누가 코멘트를 했더라고요. 그 책을 읽다 보면. 그래서 이제 피터 줌토르 그 세계적인 거장을 인터뷰하셨으니 어떤 느낌 받으셨는지, 아, 이래서 거장이구나. 이런 점은 좀 의외인데, 뭐 어떤 거라도. 그분은 이미지 그대로셨어요. 네, 우리가 보는 이미지랑 굉장히 비슷하세요. 사진에 나오는 그런 이미지 좀 약간 엄격한, 근엄한 이런 이미지를 갖고 계시잖아요. 실제로 만나서도 그래요. 근데 조금 편해지시면은 약간 그래도 좀 농담도 하시고, 네, 예를 들면 제가 사실 이 비하인드 스토리이긴 한데 사진을 찍었는데 사진을 못 썼습니다, 책에는. 근데 그분이 제가 웃어주세요 이랬더니 웃고 있어. 정색하면서. 그럴 때 되게 당황스러운데. 근데 살짝 미소를 지으신 상태셨어요. 아, 그게 본인은 최대한의 근데 본인은 그게 스마일이구나. 최대한 웃으신 거예요. 네, 그런 느낌. 근데 왜 못 썼어요, 사진을? 이제 확인받는 시간이 너무 오래 걸려서, 그러니까 워낙 바쁘시니까 밑에 스태프들이 그 미팅을 못 하더라고요, 그분이랑. 네, 그 정도로 이제 확인이 어려운. 그래서 그 사진 보여주고 할 시간 없으니까 그냥 보여주고 우리가 할 준 걸로 해줘. 네, 그럴 시간조차도 없었다고 하세요. 근데 저희가 상당히 오래 기다렸는데도 불구하고 결국에는 제가 찍은 사진을 못 실었습니다. 근데 참 좋은 제가 보기엔 참 그분의 어떤 그 진짜 모습을 볼 수 있는 사진이거든요. 그래서 비하인드로는 살짝 제가 갖고 오긴 했는데 촬영은 하지 말아주세요. 네, 그냥 보시라고 제가 화면으로는 보여드릴 수 있는데. 정말 엄격하시구나. 그래서 그분이 한국에 한 번씩 오시는데 진관사의 사찰 음식을 특히 좋아한다고 하시더라고요. 네, 그래서 진관사 사찰 음식은 여러분들 거기 절 자체가 너무 아름답고 해서 한 번씩 가보셔도 좋을 것 같고. 그러면 저희가 제가 지금 사진 하나를 설명을 안 드렸네요. 하세요. 그 마지막 두 번째 제가 추천드린 장소가 저게 혹시 어딘지 아실까요? 네. 네, 거의 비슷합니다. 네, 맞습니다. 네, 역시 우리 대사관 직원분들. 네, 라보라는 지역이고요. 네, 그 스위스 리비에라라고 불리는 그 레만 호수 거기에 로잔부터 이제 그 오른쪽으로 중간 지점부터 몽트레까지 이어지는 그 구간인데. 지중해 같은 아름다움을 갖고 연안가 같은 아름다움을 갖고 있다 해서 스위스 리비에라라는 애칭을 갖고 있어요. 근데 여기에 이 포도밭이 쫙 이렇게 펼쳐지는데 그 포도밭이 라보, 유네스코로 문화유산으로도 지정된 라보 포도밭이고 정말 아름다워요. 그래서 저는 여기는 정말 추천드리고 배를 타고 로잔에서부터 몽트레까지 가는 것을 저는 추천드립니다. 어쨌든 뭐 모든 정보는 이 책 안에 다 들어 있으니까 여러분들 활용하시고 이제 시간이 땅거미가 자욱하게 가라앉기 시작하는데 뭐 제가 2-3개 정도만 더 드리고 오늘 귀한 발걸음 해주신 여러분들에게도 질문의 기회를 드릴게요. 이렇게 책을 한 권 그 나라에 대해서 또 내가 혼자 자의적으로 생각했던 건 막 술술 소설처럼 풀어내는 게 아니라 38명이라는 인터뷰이들을 만나고 다니면서 정말 집대성 하듯이 정말 큰 공예작품 만들듯이 금세공하듯이 이렇게 책을 내고 나면 그 전에는 몰랐던 그 나라의 새로운 매력, 어떤 새로운 가치 뭐 이런 것들이 보일 것 같은데 책을 쓰기 전과 책을 쓴 후의 스위스는 어떻게 다른 모습인지 어떤 지점에서 더 매력을 느끼시는지 한 말씀 해주시죠. 저는 사람들이라고 할 수 있을 것 같아요. 그래서 제가 이렇게 정이라는 큰 단어를 하나 키워드 이걸로 다 이제 설명이 될 것 같은데 실제로 왜 공보관님은 스위스랑 연결고리도 많고 또 스위스에 사시기도 했고 섭외도 그래서 쉬웠고 근데 우리는 그냥 이방인이잖아요. 근데 우리에게도 저거가 유효하다고 할 수 있어요? 조금 길게 가시면 느끼실 수 있을 거예요. 짧게 저도 짧게 갈 때는 잘 못 느꼈었는데 조금 길게 가고 많이 가고 여러 번 가다 보니까 그 스위스 사람들이 한국 사람들이랑 좀 많이 비슷해요. 정서가. 그래요? 네, 그러니까 한국 사람들은 조금 더 이렇게 겉으로 표면적으로 표현하는 게 좀 많기는 하죠. 표정도 더 다양하고. 그런데 스위스 사람들은 겉으로 봤을 때는 좀 무뚝뚝해 보이고 무표정해 보이고 좀 차가워 보이고 이런 부분이 있는데 실제로 알게 되면 정이 많아요. 그래요? 네, 그래서
뭐 이렇게 챙겨주는 것도 잘하고 밥도 잘 사주고 네 그런 어떤 정스러운 문화가 있더라고요. 저는 그걸 많이 느꼈어요. 많이 도와주시고 네 그런 어떤 친절함 네 그런 것도 느낄 수 있고 그래서 저는 정을 많이 느꼈다. 네 사람들의 재발견이라고 볼 수 있는 것 같아요. 우리도 막 그런 밥 사주는 사람들을 경험해보고 싶은데 한계가 있어서 어떻게 경험해야 될지 모르겠네. 이 지금 화면에 정이라는 단어가 띄워져 있으니까 하는 말인데 우리 지금 앞에 축사처럼 스피치를 해주신 우리 다그마 슈미르 타르탈리 대사님이 오늘의 행사가 공식적인 대사로서 하는 마지막 행사예요. 예. 그리고 이제 본국으로 돌아가시는데 제가 우리 공보관이 물론 여기서 일을 하셨기도 했지만 북토크 장소가 여기라고 했을 때 저도 이제 기자 생활을 오래 했기 때문에 진짜 불친절한 대사들도 너무 많이 만났어요. 좀 아직도 치욕스러운 기억으로 남아있는 것도 하나 있는데 잡지 기자라고 그래도 대사님 인터뷰가 잡혀가지고 이렇게 가서 잡지를 드렸는데 정말 노룩 패스 이렇게 잡지를 던져버리시고 너무 제가 그때 상처 아닌 약간 모욕감까지도 받았는데 이렇게 해주시면서 그래도 잠깐 2년 있었던 대사관 직원을 위해서 이 공간을 마련해주고 사람들을 초대하고 스피치를 해주고 이 책에 보면 그 내용, 글 쓴 내용도 뭐 두세 페이지에 걸쳐서 또 들어가 있거든요. 그래서 대사님께 한번 여쭤봐 주셔도 좋을 것 같아요. 지금 본인이 스위스의 보석 중에 하나로 스위스 사람들의 정이라고 얘기했는데 실제 고위 공직자들이나 이런 쪽으로 간다고 했을 때도 이런 어떤 정의 문화가 통상적이라고 우리가 이해를 해도 되냐 아니면 본인만의 좀 스페셜한 장점이냐 한번 이 질문 대답 안 하실 수도 있을 것 같아요. 네. 우선은 대사님한테 여쭤보기 전에 제가 좀 잠깐 설명을 드릴게요. 스위스 저희 손님들도 계시니까. 그래. So I was explaining to our Korean audience that what I rediscovered through this project is 정. That I found in Swiss people, and 정 is a very Korean term. It means some warmth and affection, and I found that in Swiss people, and that they're very similar to the Koreans, and I could feel their kindness and the warmth and the affection that they gave me throughout this project. So I said what I found different in writing this book is 정. And he asked me to ask the ambassador whether you think that even higher up in the government, do you think that people have 정, as I explained? Or is it specific to you because he felt that you are very friendly, unlike other ambassadors that he'd met? Of course, everything depends on person, but so he wanted me to ask you this question. You have to explain also why he thought about it. Why? Why is because he met other ambassadors who didn't treat him in a friendly way. 저희 그리고 공식적인 행사에서도 대사님 말씀 들어볼게요. Yes, I think that is part a little bit we have seen, and Soyeon has very nicely also described the decentralization of Switzerland, and also as we are living in a way in the communities and the cantons, and then we have our federal government in Bern, but then we have all the different cities which have also their cultural life, and Switzerland is known already. Our political system is bottom up, and in the same way, the people, how are we together? We are very much not having a way of treating each other from a hierarchical point of view, but very much on a horizontal way, and the human exchange, because also this is how our society is also constructed. Yeah. 여러분 알아들으셨죠? 일단 박수 치고 시작할게요.
되게 좋은 말씀인 것 같은데, 여기까지 해주세요. 편집장님에 대한 정확한 답변은 아니었는데, 일단은 풀뿌리 민주주의, 그러니까 밑에서부터 올라오는 그런 민주주의의 시스템 때문에, 그런 어떤 서로 간에, 이야기할 때, 리스펙트 하는 게 있고, 그런 수평적인 문화가 있고, 그런 것들을 설명하셨는데, 정에 대해서는 깊이 들어가시진 않으셨어요. 근데 저는 네. 그 답변이 되게 좋았던 게, 너는 저 한참 밑에 직원이야, 막 이게 아니라, 같이 일했던 인력이고, 그 사람이 책을 냈으면, 당연히 함께 축하해주고, 거기에 어떤 힌트들이 다 들어가 있는 것 같아서, 여러분들 그렇게 느끼시지 않았나요? Thank you, Ambassador. Yeah. 그러면 이제 거의 마지막 질문으로 넘어가 볼게요. 이거는 좀 이제 가벼운 사실 이야기도 하나 여쭤보고 싶었어요. 지금 문득 든 생각인데 계속 우리가 막 진지한 얘기만 할 수는 없으니까. 한국에도 유달리 사랑받는 스타가 있잖아요. 이를테면 뭐 김연아도 있고, 뭐 블라블라 뭐 누구도 있고, BTS도 있고 막 그럴 텐데 스위스에서 스위스 사람들한테 테니스 선수 페더러도 있고 뭐 여러 명이 떠오르는데 가장 사랑받는 유명인은 누구고 왜예요? 혹시 아시는 바 있으세요? 아무래도 로저 페데러가 아닐까요? 그래요? 네, 국민적인 테니스 선수다 보니까 네, 모두들 좋아하시는 것 같아요. 겸손하기도 하고. 네, 정확한 이유는 모르겠는데, 네, 가장 유명한 슈퍼스타가 아닐까. 슈퍼스타. 네. 오케이. 마지막 질문 이제 드리고 여러분들에게도 질문 좀 받아볼게요. 앞으로의 윤서영의 계획. 저는 앞으로는 한국을 좀 알리고 싶어요. 그래서 제가 아까 저 소개하실 때도 이제 말씀 주셨지만 더 서울 컬렉티브라는 어떤 브랜드를 만들었고 최근에 그걸 통해서 이제 문화 프로그램을 좀 기획을 하고 있는데 한국과 해외 문화를 서로 이해할 수 있게 연결해주고 그러니까 문화 프로그램을 큐레이팅하는 그런 작업들을 지금 하고 있고 하려고 해요 앞으로. 한국에 들어오는 외국인들을 위해서도 어떤 컬처 프로그램을 만들 수 있고 그렇죠. 한국에 있는 외국 스위스를 가려고 하는 사람들을 위해서도 어떤 걸 만들 수 있고 그렇죠. 이제 스위스뿐만이 아니라 외국으로 나가시는 한국 분들 대상으로도 이제 문화 프로그램을 이제 기획해서 드리는 거 그리고 반대로 한국으로 들어오는 외국인들이 한국을 제대로 좀 느끼고 체험할 수 있고 좀 깊이 알 수 있는 그러니까 이 책에 나온 제가 스위스를 소개했지만 이런 것처럼 제가 한국을 또 소개할 수 있는 그런 책을 쓰고 싶기도 하고 그리고 또 한국을 좀 깊이 있게 그 문화를 좀 소개하는 그런 문화 프로그램을 기획해서 좀 제공을 하고 싶어요. 그래서 그런 걸 지금 기획하고 있습니다. 네. 다음 책 나와서도 북토크 장소가 여기면 좋겠다. 대사님은 없어도. 대사님께 새로 오시는 대사님께 그 말씀 좀 꼭 해달라고. 근데 그 스위스랑 관련이 없어서 어려울 것 같은데. 관련이 컨텐츠일 경우에. 그러면 여러분 오늘 어떠셨는지 모르겠고 정리 한번 해볼게요. 시간이 얼추 1시간 반 정도 된 것 같은데 질문 항상 보면 이 객석에 있는 분들에게서 나온 질문이 항상 더 신선하고 재밌더라고요. 막 그렇다고 또 제가 또 갑자기 부담을 느끼실라. 아무거나 질문 2-3명만 한번 받아볼게요. 대표님 질문을 네. 한 2개로만 그럴게요, 집약을 그럴게요. 해주시고 왜냐하면 오케이, 네. 저희가 또 뭔가를 준비하고 있기 맞아요, 때문에 맞아요. 네 그리고 이후에 또 개인적으로 질문을 좀 좋아요. 하시면 좋을 것 같습니다. 좋아요. 질문 딱 2개. 네. 2개. 네, 질문이 있으신 분? 네. 네. 저 스위스와의 연이 굉장히 깊으신데 가장 스위스스러운 장면을 생각하면 어떤 걸 떠올리시는지 궁금해요. 어려운 질문이네요. 가장 스위스스러운 장면. 뭐 국가의 행사, 뭐 어떤 지인을 뭐 다 포함해서 뭐 다 같이 모여서 뭐 영국이라고 치면 펍에 가서 뭐 이거를 막 마시면서 축구공을 한다든가 블라블라블라. 아, 스위스스럽다. 스위스스럽다라는 게 뭔지를 일단은 정의를 해야 될 것 같은데 어렵네요. 그게 풍경일 수도 있고 어떤 사회적 분위기일 수도 있고 아까 대사님이 말씀하신 거인 것 같아요. 저는 수평적인 문화? 네. 되게 스위스스럽다. 어떤 계급이 아니라 정말 그냥 사람 대 사람으로 대하는 것. 그 대사님도 저를 지금 그렇게 해주고 계시고 그런 것들이 느껴지잖아요. 그러니까 저도 그런 걸 많이 느꼈던 것 같아요. 스위스 갔을 때 그 사람들이 서로가 서로를 직급과 상관없이 대하는 것. 네.
그런 게 물론 해외에는 그런 나라들이 많고 그런 문화들이 많지만 네. 대망의 마지막 질문 누가 하실래요? 여기 바로 가까운 곳에. 시간이 없으니 짧게 해야 될 것 같지만 일단 너무 많이 준비해 주셔서 저 사실 스위스에 친숙하진 않고 관심도 많진 않았는데 정말 책도 너무 읽어보고 싶지만 여행도 가보고 싶다. 여행의 새로운 관점을 제시해 주신 것 같다. 이렇게 느꼈습니다. 전 사실 서영이의 대학 친구고요. 대학교 때도 이렇게 막 똘똘했나요? 대학 때보다 더해진 것 같습니다. 여러 가지 면에서. 네, 근데 북토크는 이제 비하인드가 재미니까 일단 하나만 하라고 하셨지만 2개 할게요. 죄송합니다. 이거 친구니까 네, 공식도 그거는 지켜야 되니까 딱 네, 하나만. 일단 생각보다 제가 책 안 못 봤는데 이 준비해 주신 것만 봐도 사진이 많은 것 같더라고요. 그래서 이걸 다 직접 찍으셨는지 이게 첫 번째 질문이고요. 좀 비싸다고 느꼈는데 오늘 북토크를 들어보니 이 값은 정말 받아야 된다. 컬러 인쇄 사진도 많은 것 같네. 이런 생각이 듭니다. 그래서 두 번째는 이제 혹시 그 단계가 없는 것 같아서 이 책을 가장 가까이서 많이 다듬어 주신 편집장님이 책 만드시면서 어려운 점이 없으셨는지 서영이 때문이라도 좋고 그냥 어떤 마음이셨는지 어떻게든 궁금합니다. 안티를 감사합니다. 흠집을 내고야 말겠다는. 저거 마이크를 편집자님한테 드려야 될 것 같은데 일단 첫 번째 질문은 제가 대답할 수 있고 네네. 네, 사진은 절반은 제가 찍었습니다. 네, 그래서 인물 사진 같은 경우는 거의 페터 줌토르를 제외하고는 다 제가 찍었고요. 사실 페터 줌토르도 제가 찍었는데 실치를 못했을 뿐이고 그래서 제가 비하인드를 살짝 보여드릴게요. 다만 촬영은 하지 말아주세요. 저 아래 사진이 페터 줌토르입니다. 네, 이 사진을 쓰고 싶었는데 결국에 쓰지를 못했어요. 웃고 있네. 네, 웃고 계세요. 네. 이런 말은 좀 결례스럽지만 한국말로 하면 약간 썩소. 그래서 이 인상 깊은 순간들을 제가 조금 모아봤어요. 이렇게 아티스트랑 아침도 먹고, 네, 집에도 가보고, 네, 운전하는 차에도 타보고, 네, 등등, 네, 재밌었습니다. 그 책 편집하는데 어려웠던 거는 소요령 편집자님, 편집자님 앞으로 나오시죠. 네, 여기로 나오시죠. 고생하셨습니다, 정말. 북토크의 대미를 장식해 주세요. 네, 전혀 예정이 없던 일이었는데 네, 그 편집 관련해서 질문을 주셔가지고 모든 책에는 이제 즐거움과 어려움이 공존을 하는데요. 이 책은 또 대사님이 그 추천사를 써주셨고 이런 북토크 자리가 있을 때 꼭 그 대사님이 뭔가 이 책에 대해서 알려주시면 너무 좋을 것 같다 이렇게 생각을 했었어요. 근데 아까 말씀하신 것처럼 오늘 이제 대사님의 마지막 일정이시고 곧 이제 스위스에 돌아가시게 돼서 이 일정을 맞추기 위해서 네, 생각도 못했던. 네, 사실 저희가 일정이 굉장히 타이트했습니다. 네. 근데 그 북토크는 꼭 대사관에서 하고 싶었어요. 그래서 또 이제 다음 그 일정들이 있으니까. 네, 그래서 좀 타이트한 스케줄을 정말 고생을 많이 하셨고 저희 편집자님이 네. 편집하시면서 힘드셨던 건 없었나 봐요. 그래서 이제 38분의 인터뷰가 들어가는 책이다 보니까 워낙 그 다양한 분들이 다양한 톤으로 이제 얘기를 하시니까 인터뷰가 많이 들어가는 책들은 항상 그런 것들이 약간 어려움이 있었는데 사실 그런 것들보다도 그 이제 비하인드니까 그 일정이 맞추기가 제일 어려웠는데 근데 그거를 이제 하면서도 저도 그 아까 설명해 주셨던 멋벗이나 이런 프로젝트 같이 하면서 그 스위스에 대해서 좀 알아가는 시간이 있었는데 그거 외에 이제 좀 더 자세하게 딥하게 그
이 책 통해서 알게 된 부분들이 많이 있었어요. 그래서 일정 때문에 너무 힘들다. 그치만 내용을 보면 또 재밌다. 이래서 네 그런 걸로 좀 재미를 느끼면서 또 곽혜나 디자이너라고 같이 디자인 열심히 해준 디자이너가 있는데 저희가 같이 얘기했어요. 계속 막 힘들게 하면서 근데 또 너무 힘든데 하면 또 재밌고 예, 그런 마음으로 너무나 알 것 같아요. 네, 했던 것 같아요. 네, 아유. 네, 감사합니다. 네. 선생님 감사합니다. 이렇게 여러분들이 함께 참여하면서 즐거운 분위기로 끌어가는 북토크여서 오늘 너무 의미 있었고 재밌었고 여러분들께 정말로 감사드리고 우리 작가로 본격적으로 데뷔하신 우리 윤서영 작가님께도 정말 축하드리고 저도 몇 권의 책을 냈지만 신기한 게 책을 내잖아요. 그러면 내 주변 사람이 딱 둘로 나뉘어요. 책을 산 사람과 안 산 사람. 얘는 믿었어. 정말 친한 친구였어. 안 사잖아요. 꼴배기도 싫고 용서가 안 돼요. 근데 이 사람은 평소에 약간 대면대면했고 그렇게 막 의리 있다고 어떤 호감을 내가 갖는 사람은 아니었는데 막 책 3권 샀다고 하고 막 인스타그램에 막 정성 들여서 해주고 그 사람에 대한 애정이 막 너무 이렇게 막 올라가요. 그리고 사실 저는 모든 재화 중에 자본주의 사회 재화 중에 제일 싼 게 정말 책 같아요. 우리한테 주는 것을 생각했을 때 이 많은 정보와 지혜와 지식과 저 많은 유명한 38명의 말이 아까 잠깐 비싼 것 같다고 우리가 친구가 얘기했는데 그 친구 말은 제가 그것만은 정정해주고 싶은데 28,000원인가요? 얼마죠? 3만 원이요. 3만 지금 사시면 할인. 2만 원대는 아니구나. 어쨌든 정말 이런 양서가 3만 원에 구입할 수 있다니 정말 저는 놀랍다고 생각하고 꼭 구매해서 많이 읽어주시고 스위스를 갈 때 아니면 스위스를 안 가더라도 내 집에서 편하게 멀리 여행 가고 다른 나라 경험하고 싶을 때 정말 꼭 샀으면 좋겠습니다. 그러면 이걸로써 토크는 마치고 다시 마이크 드릴게요. 감사합니다. 네, 재밌으셨죠? 네, 다시 한번 두 분께 좀 박수를 해주시겠습니다. 아마 북토크가 좀 많이 저희가 1시간을 예정했는데 너무 재밌어서 90분이 어떻게 지나가는지 모르시죠? 근데 아마 지금 여기서 그냥 가시기에 너무 아쉬울 것 같아요. 그래서 저희 대사님께서 여러분들이 이제 스위스에 대해서 아셨으니 스위스 요리도 한번 맛보시라고 스위스 전통 요리인 라클렛과 스위스 와인을 준비를 해주셨어요. 네. 그래서 한 분도 빠지지 않고 남으셔서 약간 스위스를 좀 생각하면 여기가 사실 스위스 영토거든요. 스위스에 오신 거예요. 그래서 스위스에서 스위스 음식과 와인을 드시면서 또 저희 작가님한테 또 궁금한 게 있으면 그냥 다가가셔가지고 또 이렇게 질문을 하시면 좋겠습니다. 감사합니다.